हरे धन्यवाद प्रणाम। स्टार्ट। हरे कृष्ण। हरे धन्यवाद प्रणाम एवरीवन। जयो राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जयो राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जयो राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जयो राधा माधवा जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गौरनिताय, जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद, 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 जय श्रील प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव, 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 जय श्रील गुरुदेव। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण एवरीवन, हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम प्रत्येकेर चरणे, हरे कृष्ण। गुरु गौरांगेर चरणे, प्रत्येकेर चरणे, सकल वैष्णवेर चरणे धन्यवाद प्रणाम। हरि बोल। So we'll start with the Mangalacharan. Okay. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tashmai Sri Gurube Namah। Sri Chaitanya Manohobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamaham Dadati Sapadantikam Bandeham Siguro Sijutapada Kamalang Sigurang Vaishnavangsha Sirupam Sagrajatan Sahagana Raghunathan Tam Tam Sajivam Sadvaitam Sabadhutan Parijana Shaitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakhannitamscha। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशो गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Bol, Hare Krishna. Namo Vishnu Padaya, Krishna Prishtaya Bhutale, Srimate Bhakti Vedanta Samini iti namine. Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharine, Nirvishesha Shunyabadi Paschatya Deshatarine. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Bol, Hare Krishna everyone. ওয়েলকাম। আচ্ছা, একটা কথা, আপনারা ইউটিউব লিংকটাতে যাচ্ছেন, আপনারা কি সাবস্ক্রাইব করছেন না? ওকে, সো আপনারা যখন ইউটিউব লিংকটা পাবেন, প্লিজ ডু দ্য সাবস্ক্রিপশন ফর দ্য আমাদের যে টেম্পলের যে ইউটিউব লিংকটা আছে সেটাতে অ্যাটলিস্ট সাবস্ক্রাইব করুন। ওকে, প্লিজ। হরে কৃষ্ণ, হরি বল। Yes. So welcome once again. Chapter 4, আমাদের চতুর্থ নাম্বার চ্যাপ্টার। ওকে, ট্রান্সেন্ডেন্টাল নলেজ মানে চতুর্থ অধ্যায়, সেটা হচ্ছে জ্ঞান যোগ। আমরা এর আগের দিন পড়েছিলাম কর্মযোগ। ওকে, সো কর্মযোগাতে আমরা কি দেখলাম, যে কর্মকে ভগবানের সাথে যেটা আমরা কানেক্ট করি সেটাকে বলা হয় যোগ। একটা কথা সব সময় মাথায় রাখবেন, যে যোগ তখনই সেটাকে আমরা তখনই যোগ বলবো যখন সেটা কোনো সুপ্রিম লর্ড বা কৃষ্ণের সাথে যখন সেটা যুক্ত হবে, তখন সেটাকে যোগ বলা হয়। ঠিক সেরকম জ্ঞানকেও যখন আপনি সুপ্রিম লর্ড মানে কৃষ্ণের সাথে যুক্ত করবেন, তখন সেটা হয়ে যাবে জ্ঞান যোগ। ওকে, সো দ্যাট চ্যাপ্টার আজকে আমরা পড়ব। হরে কৃষ্ণ। নেক্সট স্লাইড। নেক্সট স্লাইড। আমরা জানবো ভগবত গীতা কিভাবে এলো পৃথিবীতে। ভগবত গীতা কি আদেও 5000 বছর আগেই? আমি না কাউকে জিজ্ঞেস করলেই সবাই আমাকে একটা কথা বলে যে ভগবত গীতা তো 5000 বছর আগে এসছে, তো 5000 বছর আগে থেকে ভগবত গীতা আছে, কিন্তু আদেও কি তাই? সো উইল সি দ্যাট। ওকে, হরে কৃষ্ণ। ইয়েস মাতাজি। हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहम् अव्ययम् दिवस्यन्यभिप्राह मनुरीक्षा कवे अब्रवीत्। हरे कृष्ण। टू नेक्स्ट स्लाइड টা। অনুবাদ। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন, আমি পূর্বে সূর্যদেব বিবস্বানকে এই অব্যয় নিষ্কাম কর্মসাধ্য জ্ঞানযোগ বলেছিলাম। সূর্য তা মানব জাতির জনক মনুকে বলেছিলেন এবং মনু তা ইক্ষ্বাকুকে বলেছিলেন। হরে কৃষ্ণ। আচ্ছা, এটাতে যাওয়ার আগে আমার একটা ছোট্ট কথা ছিল, যে আমি আগের দিন আপনাদেরকে কালকে যেটা বলেছিলাম, যে যদি কেউ আমাদের সাথে যুক্ত থাকতে চান সম্পূর্ণভাবে, তো তারা প্রদীপ প্রভুকে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। তো আমি আর একবার অ্যানাউন্স করছি আজকের ক্লাসেও, যে প্লিজ যারা আমাদের সাহায্য করতে চান, সাহায্য ইন দ্য সেন্স মানে কোনোভাবে টেকনিক্যালি বা কিছু, আর সব সময় এরকম নয় যে আপনি জয়েন হয়ে গেলেন তারপরে আপনার মনে হলো আপনি ছেড়ে চলে গেলেন, এরকম না। যদি কেউ হতে চান তো তারা প্লিজ একটু আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। ওকে, হরে কৃষ্ণ। এখন হয়তো মনে হচ্ছে মাতাজি বলছেন করবো, কিন্তু তারপরে হয়তো আর করতে পারছেন না, তো প্লিজ কন্ট্যাক্ট টু প্রভুজি, প্রদীপ প্রভু বা শাওনি মাতাজি, কারো একজনের সাথে কন্ট্যাক্ট করবেন। ওকে, হরে কৃষ্ণ। ওকে, তো এবার হচ্ছে আমরা জানবো ভগবত গীতার ভগবত গীতা কিভাবে এলো, ভগবত গীতা কিভাবে, ভগবত গীতার জ্ঞান কি পরমেশ্বর ভগবান শুধুমাত্র অর্জুনকে দিয়েছিলেন, নাকি অর্জুনকে ছাড়াও তিনি আরো কাউকে দিয়েছিলেন, তো সেটা আমরা জানবো। আমরা যখন, আমি যেটা বলছিলাম, যে অনেক সময় কি হয়, আমাকে অনেকেই বলেন যে মাতাজি ভগবত গীতা তো 5000 বছর আগে এসেছে। ভগবত গীতা কি সত্যি 5000 বছর আগেই এসেছে? তো পরমেশ্বর ভগবান কি বললেন? Yes, we'll just হ্যাঁ হ্যাঁ প্রভু ইউটিউব লিংকটা ওনাদেরকে একটু দিয়ে দিন।
তো ভগবান বলছেন ইমাম বিবস্বতে যোগম প্রক্তাবাম আহম আব্যাম বিবস্বান মানবে প্রিহা মনুরিক্ষ্বাকে ব্রভীত। ওকে, আচ্ছা আরো একটা কথা আমি না ক্লাসের পরে ভুলে যাই বলতে, শাওনি মাতাজির জন্য এটা, যে মাতাজি যে ইম্পর্টেন্ট শ্লোকাগুলো আছে কয়েকটা করে প্রত্যেক চ্যাপ্টারের 1 নাম্বার 2 নাম্বার এগুলো একটু রেকর্ডিং করে আমাদের প্রদীপ প্রভুর সাথে শেয়ার করে দেবেন, কারণ আমরা তো ওই গ্রুপে নেই, তো উনি হচ্ছে গ্রুপে দিয়ে দেবেন, তাহলে ওনারা প্রত্যেকদিন প্র্যাকটিস করতে পারবেন। ঠিক আছে? আচ্ছা মাতাজি। ওকে, হরে কৃষ্ণ। I'll also try to keep some. Okay, হরি বল। ওকে, তো এবার ভগবান বলছেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে এই ভগবদ গীতার জ্ঞান এটা আমি শুধু তোমাকে নয় অর্জুন, এটা আমি সূর্য দেবতা বিবস্বানকে দিয়েছি, বিবস্বান সেটা দিয়েছেন মনুকে, আর মনু হচ্ছেন ফাদার অফ ম্যানকাইন্ড, এবং মনু সেটা দিয়েছেন কাকে? ইক্ষ্বাকুকে। ইক্ষ্বাকু কে ছিলেন? ইক্ষ্বাকু ছিলেন হচ্ছেন রঘুবংশের একদম পুরনো, মানে উনি হচ্ছেন মানে ওনার থেকে আর কি শুরু হয়, মানে উনি হচ্ছেন রঘুবংশের মধ্যে পড়েন, যে বংশে রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ঠিক আছে? তো সেটাই কৃষ্ণ বলছেন যে যখন এই ভগবদ গীতার কথা, এটা শুধু এরকম নয় যে আমি জাস্ট এখনই বলছি ভগবদ গীতা, না এরকম নয়, আমি এই ভগবদ গীতার জ্ঞান আই হ্যাভ ইম্পার্ট দিস নলেজ কবে? আমি সূর্যদেব বিবস্বানকে বলেছি, এবং শুধু বিবস্বানকে নয়, বিবস্বান সেটা, এবং বিবস্বান সেটা কাকে বলেছেন? বিবস্বান সেটা মনুকে বলেছেন। এইবার কথা হচ্ছে যে বিবস্বান কখন থেকে ছিল, সরি বিবস্বান মানে হচ্ছে সূর্যদেব, সূর্যদেব কখন থেকে ছিলেন? সূর্যদেব ছিলেন ইন দিস মিলেনিয়াম, মানে যখন এই গ্রহ, এই নক্ষত্র বা সোলার সিস্টেম এই সমস্ত কিছু যখন তৈরি হয়, কারেক্ট, শেষ তখন থেকে তো সূর্যদেব ছিলেন, সূর্য তো সব সময় ছিলেন। তো ব্রহ্মা সংজ্ঞাটাতে কি বলা হচ্ছে? ইয়ৎ চক্ষুর এসা সাবিতা সকলা গ্রহণাম রাজা সমস্ত সুরমূর্তির অশেষা তেজা यश ज्ञाना ब्रह्मति संवर्त कला चक्र गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि। তো এখানে ব্রহ্মাজি কি বলছেন? আমরা মনে করি যে অনেকে এটা বলেন যে ব্রহ্মাজি হচ্ছে মানুষের সৃষ্টি করেছেন, কারেক্ট, এটা অনেকে বলে থাকে। আচ্ছা ঠিক আছে, মেনে নিলাম, যদি সেটা মেনে নিই, তাহলে ব্রহ্মাজি তার ব্রহ্ম সংহিতাতে কি বলছেন? গোবিন্দম আদি পুরুষম তমহম ভজামি। গোবিন্দ হচ্ছেন দা অরিজিনাল পার্সন, তিনি হচ্ছেন দা অরিজিনাল পার্সন, যার আন্ডারে বা যার অর্ডারে সূর্যদেব বিবস্বান ইনি হচ্ছেন সমগ্র গ্রহ নক্ষত্রকে কি দেন? আলো দেন। এই যে আমরা পৃথিবীতে আলো পাচ্ছি, আমাদের মানে আলো পাই, হিট পাই, এই সমস্ত কিছু পাই। ওকে, এই সমস্ত কিছু আমরা কেন পাই? কেন সূর্যদেব আমাদেরকে দেন? কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাকে অর্ডার করেন, তিনি তাকে বলেন যে তুমি এটা করো। ওকে, তো তার কথাতেই এই কালো চক্রে এই সূর্যদেব এরা সকলে আমাদের তেজ দেয়, আমাদেরকে আলো দেয়, সমস্ত কিছু দেয়। বলা হয় সূর্য এবং চন্দ্র হচ্ছেন দ্য টু আইস অফ কৃষ্ণ, দুটো চোখ, কৃষ্ণের হচ্ছে দুটো চোখ, যিনি হচ্ছে যেটা দ্বারা তিনি সবসময় আমাদেরকে সিসিটিভি সার্ভাইলেন্স করছেন। ঠিক আছে? তো সেটাই, তো সেই সূর্যদেব কি বলছেন? সেই সূর্যদেবকে তিনি এই জ্ঞানটা দিয়েছেন। তাহলে আজকে থেকে ভাবুন কত কাল আগে, বহু বহু কাল আগে কৃষ্ণ নিজে বিবস্বানকে এই জ্ঞানটা দিয়েছিলেন। তাহলে তার প্রথম শিষ্য কে ছিল? বিবস্বান। তার মানে এটা বোঝা যায় যে ভগবদ গীতা কোনো মানে ইটস নট লাইক সামথিং যে মানে কেউ একজন এলো বানিয়ে কিছু একটা বলে গেল আর চলে গেল। নো, ইটস নট পসিবল, কেউ সেটা বলতে পারে না, এটা সম্ভবই নয়। ওকে, তো এই ভগবদ গীতার জ্ঞান ত্রেতা যুগেও ছিল। কিভাবে ত্রেতা যুগে ছিল? কারণ হচ্ছে ইক্ষ্বাকু সেই জ্ঞানটা পেয়েছিলেন, এবং ইক্ষ্বাকু কোথায় জন্মগ্রহণ করেছে? ইক্ষ্বাকু দ্য কিং অফ দিস আর্থ প্ল্যানেট, আর ফোর ফাদার হচ্ছে রঘু বংশের, রঘু ডাইনাস্টির ফোর ফাদার ছিলেন, যেখানে রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তো ভগবদ গীতা কিন্তু মানব সমাজে সেই সময় থেকেই বিরাজমান যখন থেকে ইক্ষ্বাকু ছিলেন। ওকে, সো দ্য থিং ইজ ভগবদ গীতা আজকের 5000 বছর আগে নয়, ইট ইজ লং লং লাইক মিলেনিয়ামস, বিফোর মিলেনিয়ামস আগে থেকে এটা রয়ে গেছে। আর সেটাই, সেই জন্যই বলা হয় শ্রীকৃষ্ণ হলেন অনাদির আদি গোবিন্দা। ওকে, নেক্সট স্লাইড। ইয়েস, হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। एवं परम्परा प्राप्तामिमं राजर्षया विदुः सा काले नेह महता योगनष्टः परन्तप। হরে কৃষ্ণ। অনুবাদ।
এভাবেই পরম্পরা মাধ্যমে প্রাপ্ত এই পরম বিজ্ঞান রাজর্ষিরা লাভ করেছিলেন, কিন্তু কালের প্রভাবে পরম্পরা ছিন্ন হয়েছিল এবং তাই সেই যোগ নষ্টপ্রায় হয়েছে। হরে কৃষ্ণ। আচ্ছা, এর ক্লাসটা শুরু হওয়ার আগে আপনাদের মনে আছে আমরা প্রথম চ্যাপ্টারে আমরা পড়েছিলাম, আমরা বলেছিলাম যে কেন ইস্কনের ভগবদ গীতা যথাযথটাই আপনারা পড়বেন। কারেক্ট? এটা কেন বলা হয়েছিল? এর পিছনে রিজন এটাই, এখানে বলা হয়েছিল ভগবদ গীতাতে দেখুন পরিষ্কার বলা আছে, কি বলা আছে? এবং পরম্পরা প্রাপ্তম ইমাম রাজস্ব বিদুহা স্বকালেনা মাহাতা, ওকে, যোগ নষ্ট পরন্তপা। যে এই জ্ঞানটা, ভগবদ গীতার জ্ঞান আমাদের সব সময় পরম্পরার মাধ্যমে নেওয়া উচিত। এরকম নয় যে মানে যে বলছে, যেরকম বলছে, নিজের মতো বলছে, আমরা সেটাই শুনলাম, সেটাই আমরা আর কি বিশ্বাস করতে শুরু করে দিলাম। অনেকেই বলে থাকেন যে মাতাজি আমি না ভগবদ গীতা অনেক পড়েছি। আপনি কোন ভগবদ গীতা পড়েছেন সেটা খুব ম্যাটার করে। কারণ সাপোজ ধরুন আপনাকে একটা এক্সাম্পল দিই, যে আপনি ইউ ওয়ান্ট টু নো, আপনি জানতে চান আমার ব্যাপারে, আমার ব্যাপারে ইন দ্য সেন্স আমার পরিবারের ব্যাপারে, ঠিক আছে? এবার আমার পরিবারের ব্যাপারে আমি আপনাকে ভালো বলবো নাকি আমার পাড়া প্রতিবেশী এরা ভালো বলবে? কারেক্ট? বা আমার পরিবারে আমার পরম্পরায় যারা এসেছেন, মানে ধরুন আমার পিতা, তার পিতা, এরা যারা আমার পরম্পরায় এসেছেন, তারা আমাদের পরিবার বা আমাদের যে বংশধারা সেটা সম্বন্ধে তারা বলতে পারবেন আপনাকে ভালো। কিন্তু অবভিয়াসলি আপনি যদি সেটা গিয়ে হচ্ছে আমার পাশের বাড়িকে জিজ্ঞেস করেন যে আমি একটু মাতাই সম্বন্ধে জানতে চাই, উনি কি আপনাকে খুব ভালো বলতে পারবে? নিশ্চয়ই না। হ্যাঁ, তো কিছু ভাষা ভাষা বলবে আর কিছুটা নিজের মতো নিজের মনের স্পেকুলেশনে বানিয়ে নেবে, ঠিক আছে? প্লিজ এখন এখন চ্যাটটা বন্ধ রাখুন না, প্রত্যেকদিন বলি আমি, ওকে? তো সেটাই, ঠিক সেরকম ভগবদ গীতার জ্ঞান আমরা জানি মুখা পদ্মা বিনিশ্রিতাম। কার মুখপদ্ম থেকে বিনিশ্রিত বাণী? শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্ম থেকে বিনিশ্রিত বাণী। এবার যেটা শ্রীকৃষ্ণের কথা, সেটা তিনি বা তার পরম্পরায় যারা এসেছেন তারা ভালো বলতে পারবেন। এবং পরম্পরা প্রাপ্তম, ওকে, সেই পরম্পরার দ্বারা যদি সেই জ্ঞান লাভ করা যায় তাহলে সেটা প্রপারলি জ্ঞানটা লাভ করা যাবে। এই জন্যই আমাদেরকে কি করতে হয়? কৃষ্ণের পরম্পরায় যারা আসেন, যে গুরু আসেন, তার চরণে গিয়ে আত্মসমর্পণ করে এই পরম্পরার সাহায্যে এই জ্ঞানটা লাভ করা উচিত। বলা হচ্ছে মাহাতা যোগা, ওকে? এই যে এই যে রিলেশন, এই সায়েন্সটা, দ্য সায়েন্স অফ, যে আমাদের সাথে যে যোগা মানে কি? যোগা মানে হচ্ছে দ্য সায়েন্স অফ ওয়ান্স রিলেশনশিপ উইথ দ্য সুপ্রিম, মানে ভগবানের সাথে আমাদের কি যোগসূত্র, এটাকেই বলা হয় যোগা, ওকে? তো সেটাই যে মহৎ ব্যক্তিদের মুখ থেকে সেটা আমরা যদি শুনি, মহৎ মানে যারা পরম্পরাতে আসেন, আমরা যদি শুনি তাহলেই আমরা বুঝতে পারবো যে আমাদের সাথে ভগবানের সম্পর্কটা কি। না হলে ভগবদ গীতা আপনার সামনে প্রতিফলিত হবে হয়তো একটা শুধুমাত্র কর্মযোগ, শুধু বা জ্ঞান যোগ, বা কিছু একটা হয়তো ভক্তি যোগ হলেও আপনি অ্যাকচুয়ালি বুঝতে পারবেন না হোয়াট ইজ অ্যাকচুয়ালি রিলেশনশিপ। সাপোজ ধরুন আমি একটা জাস্ট আরো একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি। এক্সাম্পল ওয়াইজ হয়তো আমার পাড়া প্রতিবেশী বা আমার নেইবার্স, তারা হয়তো ভাবছেন যে আমার পিতার সাথে তার পিতার হয়তো একটা ভালো সম্পর্ক ছিল না। কেন কি? তারা দুজন খুব কম কথা বলতেন, জাস্ট হয়তো এরকম একটা ব্যাপার, ওকে? ইন বিটুইন দেম কনভারসেশন খুব কম ছিল। কিন্তু যারা আমরা পরম্পরাতে আছি, মানে যারা আমরা বাড়িতে থাকি, আমরা প্রত্যেকদিন দেখছি, জানি, আমরা জানি যে তাদের মধ্যে একটা গভীর সম্পর্ক ছিল, সেটা একটা অন্যরকম ভাবে। তারা অবভিয়াসলি, তিনি তার পিতাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন এবং তাকে রেগুলার দণ্ডবাদ প্রণাম সমস্ত কিছু করতেন, এরকম একটা ব্যাপার হয়তো। সেটা আমরা জানি, বাইরের লোক কি জানে? নিশ্চয়ই জানে না। ঠিক সেরকম কৃষ্ণের পরম্পরায় যারা আসেন তারা জানেন যে কৃষ্ণ ঠিক কি বলতে চেয়েছেন ভগবদ গীতাতে। আর অন্য লোক যখন সেই ভগবদ গীতাটা পড়ে বা ভগবদ গীতা থেকে টিপ্পনী লিখে নিজের মতো করে বানান, তিনি সেটাকে ভাবেন হ্যাঁ কৃষ্ণ বলেছেন যে তুমি তোমার নিজের ইচ্ছে, তুমি তোমার কর্ম করো, কর্মের তুমি ফল পাবে। কৃষ্ণ কি সেটা বলেছেন? কৃষ্ণ তো অ্যাকচুয়ালি সেটা বলেননি, ওকে? সো মানে ইন ডিটেলসে গেলে আমরা বলবো, আমি ওই টপিকটাতে এখন যাচ্ছি না,
ওকে, তো এরকম কথা আমি শুনে থাকি। তো সেটা আমি বলছি যে এই এই ব্যাপারটা, যে এই যে পরম্পরা, তো কৃষ্ণ সেটাই বলছেন যে কালের প্রভাবে এই পরম্পরা ছিন্ন হয়ে গেছিল, আর সেই পরম্পরা যেহেতু ছিন্ন হয়ে গেছিল, সেটাকে আবার যোগসূত্র স্থাপন করার জন্যই আমি আবার ভগবত গীতা তোমাকে বলছি অর্জুন। কারণ এই যোগসূত্র যেটা কেটে গেছে, সাপোজ ধরুন এক্সাম্পল বলছি, ওই যে বংশ পরম্পরায় যে যোগসূত্র, ধরুন আমাদের বংশের বহু 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 পুরনো আগে যা ঘটে গেছে সেটা নষ্ট হয়ে গেছে কালক্রমে। এবার এই বংশেরই কেউ যদি সেটাকে খুঁজে বের করে সেটাকে কানেক্ট করার চেষ্টা করে, তাহলে তাও একটা সম্ভব, কারণ আমরা তো মানুষ, বয়স্করা তো মারা গেছে, আমরা তো আর কৃষ্ণ নই। তো কৃষ্ণ সেজন্য কি করলেন, কৃষ্ণ আবার এলেন, এসে সেই যোগটাকে আবার কানেক্ট করে দিলেন, যে নাও আমি আবার যোগটাকে কানেক্ট করে দিচ্ছি, যেভাবে আমি বলেছি ঠিক সেইভাবে আবার ভগবত গীতা পড়া হোক বা বোঝা হোক। তো সেই জন্যই গুরু পরম্পরাতে ভগবত গীতা বোঝা বা পড়া উচিত, যে পরম্পরা কৃষ্ণ থেকে আসে। নেক্সট স্লাইড। So that disciplic succession. Okay, next slide, Prabhu. Next slide, Prabhu. So কৃষ্ণ থেকে অ্যাকচুয়ালি চারটে পরম্পরার সৃষ্টি হয়। ওকে, কি কি পরম্পরা? একটা হচ্ছে আমরা যেটা গৌড়ীয় মাধবা বৈষ্ণব সম্প্রদায়, ওকে, গৌড়িয়া ব্রহ্মা মাধবা বৈষ্ণব সম্প্রদায়, সেটা হচ্ছে লর্ড কৃষ্ণ থেকে প্রত্যেকটা দেবতার সৃষ্টি তো ভগবানের থেকে, ভগবান কৃষ্ণের থেকে। তো সেখানে প্রথমে চারজনের নাম বলে দিই, লর্ড ব্রহ্মা, শ্রীলক্ষ্মী, লর্ড শিবা, ওকে, দেন হচ্ছে ফোর কৌমারাস, ওকে, যে সনকাদি কৌমারাস। তো এবার ব্রহ্মাজির থেকে এবার কৃষ্ণ কি করলেন, আপনারা যদি শ্রীমদ ভাগবতমের প্রথম শ্লোকাটা পড়েন, একদম ফার্স্ট শ্লোকাটা, দ্যাট ইজ সেই শ্লোকাটাতে সেখানে কৃষ্ণ বলছেন তেনে ব্রহ্মা হৃদয়াদি কবাই। ওকে, দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি বিউটিফুল শ্লোকা। ওকে, তো সেখানে কৃষ্ণ কি বলছেন যে তেনে ব্রহ্মা হৃদয়াদি কবাই, সেই লাইনটাতে আই জাস্ট টেল, ইয়ান্মাদিয়াসো আতো অনবয়াত হিতরতাস চারতেষু অভিজ্ঞানাস্বরাট তেনে ব্রহ্মা হৃদয়াদি কবয়ে মুহ্যন্তি যত সূরয়া তেজো বারি মৃদাম যথা বিনিময়ো यत्रा त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरशत कुहकम सत्यम परम धीमहि। তো কৃষ্ণ বলছেন যে তেনে, সেখানে কি বলা হচ্ছে, শ্রী ভগবান উবাচ, ভগবান কি বলছেন, তেনে ব্রহ্মা হৃদয়াদি কাবাই, যে তিনি ব্রহ্মাজির হৃদয়ে তিনি বললেন, কি বললেন, সেই যে ভগবতের জ্ঞান বা সমস্ত কিছুর জ্ঞান তিনি ব্রহ্মাজির হৃদয়ে দিলেন, এবং সে ব্রহ্মাজির থেকে সেটা ট্রান্সফার হলো কোথায়, নারদ মুনি, এন্ড স্লোলি ধীরে 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 সেটা মর্তলোকে আসে। ওকে, এবার যখন সেটা মর্তলোকে আসে, মর্তলোকে সেটা কার মধ্যে যায়, বেদব্যাস, বেদব্যাস থেকে আসে হচ্ছে মাধবাচার্য। ওকে, সো মাধবাচার্যের মধ্যে আসে, এবং সেইখান থেকে সেটা ধীরে ধীরে ঈশ্বরাপুরী এন্ড দিস গোজ অন। ওকে, সো সেটাই এবার বলা হচ্ছে যে সেই জ্ঞানটা আমাদের মধ্যে কিভাবে ট্রান্সফার হলো, এরপরে আমি দেখাবো, একটা লিস্ট আছে, সেখান থেকে ধীরে ধীরে সেটা আসে ভক্তি বিনোদা ঠাকুর, ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর, দেন শিলা প্রভুপাদ। তো সেই লাইনে যে আমরা আসি, তো আমরা হচ্ছে গৌড়িয়া বৈষ্ণব মাধবা সম্প্রদায়। তারপরে আর একটা সম্প্রদায় আসে যেটাকে বলা হয় শ্রী সম্প্রদায়, যেখানে কি হয়, সেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কাকে জ্ঞানটা দেন, লক্ষ্মীজিকে, এবং সেখান থেকে সেই সম্প্রদায়ের প্রধান গুরু হলেন রামানুজাচার্য, এবং সেখান থেকে আবার গুরুদেব হয়। এরপরে আসে হচ্ছে রুদ্র সম্প্রদায়। তাহলে কি কি সম্প্রদায়, গৌড়িয়া ব্রহ্মা সম্প্রদায় হলো, গৌড়িয়া মাধবা ব্রহ্মা সম্প্রদায় হলো, শ্রী সম্প্রদায় হলো, এরপর হচ্ছে রুদ্র সম্প্রদায়। রুদ্র সম্প্রদায় হচ্ছে বিষ্ণু স্বামী, ওকে, ওনাকে জ্ঞান দিলেন এবং ওনার থেকে সেটা এখানে। এরপর হচ্ছে কৌমারাস, কৌমারা মানে সনকাদি কৌমারাসকে তিনি জ্ঞানটা দিলেন, সেখান থেকে মেইন গুরু হলেন সেখানে নিম্বার্কাচার্য। ওকে, সো এই চারটি সম্প্রদায়ের অন্তর্গত, এই চারটি সম্প্রদায় হচ্ছে প্রেসক্রাইব, এর বাইরে যেগুলো সেটা মানুষ নিজের মন থেকে সৃষ্টি করেছেন। ওকে, তো সেটা হচ্ছে এই চারটি হচ্ছে প্রেসক্রাইব। এবার আমরা হচ্ছে এই পরের ফার্স্ট সম্প্রদায়টাতে পড়ছি। নেক্সট স্লাইড প্রভু। এখানে যেটা আমি দেখাতে চাইছি, তো কৃষ্ণ জ্ঞান দিয়েছেন ব্রহ্মাজিকে, ব্রহ্মা থেকে সেটা আসে নারদ মুনি, এবং নারদ মুনি
প্লিজ আপনারা স্প্যাম করবেন না, আর মেসেজ প্লিজ একটু বন্ধ করুন, দিস ইজ মাই রিকোয়েস্ট। ওকে, আপনাদের যদি কোনো কোশ্চেন থাকে বা কিছু থাকে আপনি হচ্ছে আমাকে পরে করতে পারেন, দিস ইজ মাই রিয়েলি রিকোয়েস্ট। হরে কৃষ্ণ। সো কৃষ্ণ বললেন ব্রহ্মাজিকে, ব্রহ্মাজি বললেন নারদ মুনিকে, এবং সেটা গেল বেদব্যাস। তারপরে ধীরে ধীরে মাধবাচার্য, সেখান থেকে ধীরে 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 আসছে কোথায়, দিস জ্ঞান কাম টু দা মাধবেন্দ্রপুরী, এন্ড ফ্রম মাধবেন্দ্রপুরী টু ঈশ্বরাপুরী। ঈশ্বরাপুরী কে ছিলেন? লর্ড শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর গুরু, এবং সেইখান থেকে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কাকে জ্ঞানটা দিয়েছিলেন? রূপা গোস্বামী, রঘুনাথ গোস্বামী, কৃষ্ণদাস, নরোত্তম ঠাকুর, বিশ্বনাথ গোস্বামী, সকলকে দিয়েছিলেন। এবার সেইখান থেকে আমরা হচ্ছে রূপাঙ্গন, উই অল আর দ্য রূপাঙ্গন। রূপ গোস্বামীকে কে জ্ঞানটা দিলেন? শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু, কৃষ্ণ স্বয়ং। ওকে, সেই জ্ঞানটা কোথায় এলো? জগন্নাথ দাস বাবাজি। দেন জগন্নাথ দাস বাবাজি থেকে সেই জ্ঞানটা এলো ভক্তি বিনোদা ঠাকুর, দেন সেখান থেকে আসে গৌর কিশোর দাস বাবাজি, দেন সেটা হচ্ছে ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর, দেন এসি ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ। সো একটা জিনিস দেখুন, আপনি যদি এবার আপনি পেছনে যান, প্রথম থেকে এলাম আমি, এবার আপনি পেছতে থাকুন, একটা 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 করে আপনি যখন পৌঁছাবেন, ইউ ক্যান সি কৃষ্ণ, দেয়ার ইজ কৃষ্ণ। তো সেই জন্যই বলা হয়েছে যে ভগবদ গীতা যথাযথ যা কৃষ্ণ বলেছেন অ্যাজ ইট ইজ, কারণ এখানে কোনো ইন্টারপ্রিটেশন নেই, এটা গুরু পরম্পরাতে আসে। এটাই বলা হয়, অনেকেই ভগবানকে জানার চেষ্টা করেন অনেক রকম ভাবে, নিজের মতো করে। এটা বলা হয়, আপনি যদি নিজের মতো করে ভগবানকে জানার চেষ্টা করেন, আপনার লক্ষ 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 বছর পার হয়ে যাবে, আপনি ভগবানকে জানতেও পারবেন না, বুঝতেও পারবেন না। ওকে, হয়তো অনেক বছর পর গিয়ে হয়তো আপনি বুঝলেন ব্রহ্মজ্যোতি, আপনি হয়তো ব্রহ্মজ্যোতি বুঝলেন, তারপরে আপনাকে বুঝতে হবে পরমাত্মা, তারপরে আপনি বুঝবেন ভগবান। বাট আপনি যদি ডাইরেক্ট গুরুর শরণ নেন, যে গুরু পরম্পরা কৃষ্ণ নিজে তৈরি করে দিয়ে গেছেন, হু ইজ দ্য ডাইরেক্ট রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ কৃষ্ণ। ওকে, গুরু কে? গুরু হচ্ছেন ডাইরেক্ট রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ তাকে রিপ্রেজেন্ট করেন। সো গুরুর মাধ্যমে কৃষ্ণ, দেখুন কৃষ্ণ কি আমাদের সাথে এসে ডাইরেক্টলি কথা বলবেন? কেন বলবেন? আমরা কি ততটা ক্যাপাবল? আমাদের মধ্যে কি সেই গুণ আছে? মানে কৃষ্ণ আমাদের সাথে যেরকম কৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন, কৃষ্ণ আমাদেরকে বলবেন? কেন বলবেন? কখনোই বলবেন না। কিন্তু গুরু হচ্ছেন অত্যন্ত দয়ালু, কৃপাময়, কৃপা সিন্ধু, গুরু কৃপা। ওকে, তো গুরুদেব এত কৃপা করেন, গুরুদেব কৃপা বিন্দু দিয়া। ওকে, সো গুরুদেব কৃপা বিন্দু দিয়া করো এই দাসে ত্রিরাপেক্ষা হাতিহীন। সো একমাত্র গুরুদেবের কৃপা বিন্দু যদি আমরা পাই, তাহলে আমরা ভগবানকে জানতে পারবো। তো সেই জন্য আপনি যদি ভগবানকে জানতে চান বা ভগবান সম্বন্ধে সেই রস আস্বাদন করতে চান, গুরুর স্মরণ। আর গুরুটা কে হবে, কিভাবে হবে? যিনি পরম্পরাতে আসেন। দ্যাট শুড বি ভেরি কেয়ারফুল। ওকে, নেক্সট স্লাইড। ইয়েস মাতাজি। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। एवायं मया ते अद्य योगः प्रस्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हि एतदुत्तमम्। অনুবাদ। সেই সনাতন যোগ আজ আমি তোমাকে বললাম, কারণ তুমি আমার ভক্ত ও সখা, এবং তাই তুমি এই বিজ্ঞানের অতি গূঢ় রহস্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে। হরে হরে কৃষ্ণ। কৃষ্ণ। সো কৃষ্ণ কিন্তু, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভেরি ক্লিয়ার। আপনি দেখুন প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তর, এই 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 কোশ্চেনটা আপনারা আমাকে করেছিলেন না, যে মাতাজি কেন অর্জুনকেই কৃষ্ণ চুজ করেছিলেন ভগবদ গীতার জ্ঞানটা দেওয়ার জন্য? কারণ কৃষ্ণ বলছেন যে আমি যে তত্ত্ব বা রহস্য বলতে চলেছি, এটা সবার পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। কারণ কি? এটা তো সত্যি না, আমরা কত কত বছর ধরে পড়ছি ভগবদ গীতা, যদি আমরা ধরুন মানে 10 বছর পড়ে গেলেও আমরা ভগবদ গীতা হয়তো হার্ডলি ওয়ান লাইনও ঠিকঠাক বুঝতে পেরেছি কিনা, উই ডোন্ট নো, রাইট? অনেকেই বলেন, আমি এটা অনেকের মুখে শুনেছি, অনেকেই বলেন আমিও ভগবদ গীতা পড়ি, আমি ভগবদ গীতা পড়ি, আমি ভগবদ গীতা পড়ি, আর ভগবদ গীতা সত্যি কি বলতে চাইছে বা কি হচ্ছে সেটা বোঝা, দ্যাট ইজ রিয়েলি ডিফিকাল্ট। দেয়ার ইজ আ হিউজ ডিফারেন্স। কারণ কৃষ্ণ নিজে বলছেন যে তুমি যদি আমার ভক্ত না হও, তাহলে ফার্স্ট ওয়ার্ড ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে ভক্ত। ওকে, ভক্ত সীমে সখা চেতি, তুমি যদি আমার ভক্ত না হও, তাহলে তোমার পক্ষে এই গুরু রহস্য বোঝা সম্ভব নয়। ওকে, তো ব্যাপারটা এরকম যে আপনি
কোন একটা বড় ইনস্টিটিউটে জয়েন করতে চাইছেন, ফার্স্ট ইউ নিড টু ক্লিয়ার দ্য মেইন এন্ট্রান্স। তো মেইন এন্ট্রান্স ভক্তি যোগে হচ্ছে ইউ নিড টু বি এ ডিভোটি, আপনাকে ভক্ত হতে হবে। সখা তো অর্জুন ছিলেন, সেটা ডিফারেন্ট কেস, ওকে, কিন্তু ভক্ত, আপনাকে ভক্ত হতে হবে, তাহলে ভগবান কি বলছেন সেটা আপনি হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন। না হলে আপনি আপনার মনের স্পেকুলেশনে ভগবান কেন এটা বললেন, ভগবান কেন এটা করলেন, এটা কেন হয়েছে, ওটা কেন হয়েছে, এটার মধ্যে সারা জীবন থেকে যাবেন। ভগবান কি বলতে চাইছেন বা ভগবানের সাথে আমাদের কি সম্পর্ক, সেটা হৃদয়ঙ্গম করাই হবে না। জাস্ট ভাবুন, অর্জুন যে একজন পরম বৈষ্ণব ছিলেন, আমি যে প্রথম ক্লাসেও বলেছিলাম, বা একজন পরম ভক্ত ছিলেন, সেটা থেকে কি করে বোঝা যায়? only 45 minutes, only 45 minutes। কি বলেছিলেন অর্জুন? আফটার 45 মিনিটস, 45 মিনিট শোনার পর, করিষ্যে বচনং তব, আর তুমি যেটা বলছো আমি সেটাই করব। আর আমরা ধরুন আমি বলছি, ধরুন এই ক্লাসে আপনারা আসছেন, রেগুলার হয়তো আসবেন, ও প্রত্যেকেই হয়তো আসবেন টিল 18 days, 18 দিন পরে হয়তো অনেকে লেভেল 2 তেও থাকবেন, লেভেল 2 তেও আসবেন, কিন্তু আমরা কি ডাইরেক্টলি বলতে পারি হে কৃষ্ণ তুমি যেটা বলছো আমি সেটাই করব? এই যে ফিলিংসটা, দিস ফিলিংস, এইটা আসাটা মেইনলি দরকার। এটার জন্যই ভগবত গীতা পড়া, যে কৃষ্ণা তুমি যে ইনস্ট্রাকশনটা দিচ্ছ, তুমি যেটা বলছো আমি সেটাই শুধু করতে চাই, আর কিছু না। ওকে, তো সেটাই অর্জুন বলছেন যে এই সনাতন যোগ, একটা কথা, সনাতন যোগ কেন বললেন? দিস ইজ নিত্য, এটা আগেও ছিল, দিস ইজ ভেরি পুরাতন, এটা নতুন নয়। হে অর্জুন, এটা কোনো নতুন কিছু নয়, এটা অনেক পুরনো। সেটা আমি তোমাকে বলছি কারণ তুমি আমার ভক্ত এবং সখা, তাই তুমি এই রহস্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে। নেক্সট স্লাইড। ইয়েস ম্যাম। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। अर्जुन उवाच आपरं भवता जन्म परं जन्म विवस्यतः कथमेतद्विजानीयं त्वमादौ प्रस्तवानिति। অনুবাদ। অর্জুন বললেন, সূর্যদেব বিবস্বানের জন্ম হয়েছিল তোমার অনেক পূর্বে, তুমি যে পুরাকালে তাকে এই জ্ঞান উপদেশ করেছিলে তা আমি কেমন করে বুঝবো? হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। সো এই যে এই কোশ্চেনটা কি অর্জুন নিজের জন্য করেছিলেন? কারণ অর্জুনকে তো অলরেডি কৃষ্ণ বলে দিয়েছেন তুমি আমার ভক্ত, তুমি আমার সখা, তাহলে অর্জুনের মনে কোনো ডাউট ছিল না। তাহলে এটা কি কার জন্য? আমাদের জন্য। যে আমাদেরও মনে হতে পারে যে সূর্যদেব বিবস্বান তো কৃষ্ণের জন্মের অনেক আগে, তাহলে কৃষ্ণ সেটা কি করে বললেন? তার মানে কি সেই সময় তিনি ছিলেন? ইয়েস, সেটাই কৃষ্ণ বলছেন যে আমি তখনও ছিলাম। তো সেটাই অর্জুন বলছেন যে এটা তো অনেক আগে হয়ে গেছে, আমি কি করে বুঝবো যে এই জ্ঞান তুমি সেই সময় তাকে দান করেছিলে? নেক্সট স্লাইড। কারণ তোমাকে আর আমাকে তো সমকালীন লাগছে, আমি আর তুমি তো কন্টেম্পারারি, বয়সটা তো এক, কৃষ্ণ তো বুড়ো হননি, কারণ কৃষ্ণ তো বুড়ো হবেন না, কারণ কৃষ্ণ তো নিত্য দিব্য, তার তো হওয়া সম্ভব নয়। ওকে, তো সেটাই। নেক্সট স্লাইড। এইবার ভগবান বলছেন যে এটা কিভাবে সম্ভব। ইয়েস মাতাজি, করুন। হরে কৃষ্ণ। হরে श्रीभगवानुवाच बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तन्याहं वेद सर्वाणि न त्वं विद्धि परन्तप। অনুবাদ। পরমেশ্বর ভগবান বললেন, হে পরমতপ অর্জুন, আমার ও তোমার বহু জন্ম অতীত হয়েছে, আমি সেই সমস্ত জন্মের কথা স্মরণ করতে পারি, কিন্তু তুমি পারো না। হরে কৃষ্ণ। হরে বল। হরে কৃষ্ণ। তো ভগবান কি বললেন? বহুনানি মে ব্যতীতানি, মানে আমার আর তোমার মানে প্রচুর জন্ম, অনেক অনেক জন্ম, আমি যেটা বলি আমাদের 84 লক্ষ জুড়ি আমরা ক্রস করি, সেরকম আমাদের বহু জন্ম পার হয়ে গেছে। তো অর্জুনকে কৃষ্ণ বলছেন যে সেই সময় যখন আমি কথাগুলো বলেছিলাম তুমিও তখন ছিলে, কিন্তু ব্যাপারটা এটাই যে আমি সমস্ত কিছু মনে রাখতে পারি, যে আমি কখন কি করেছি কি হয়নি। জাস্ট একটু ভাবুন তো, আমাদের যে জন্ম হয়, আমাদের তো আগের জন্মের কিছুই মনে থাকে না, কিছুই না, কিন্তু সেই জন্মের ভালো খারাপ বা এই সমস্ত কিছু কে হোল্ড করে, কে ধরে রাখে, যেটা থেকে আমরা সেই ফলটা পাই? আত্মা, পরমাত্মা, তারাই। আমাদের পক্ষে তো সম্ভব নয়, পরমাত্মাই সেটা করে। তো কারণ আমরা যখন একটা শরীর চেঞ্জ করে আর একটা শরীরে যাই, আমি আপনাকে একটা স্টোরি বলতে পারি সেটার জন্য। ওনার ওনার নামটা আমার ঠিক মনে পড়ছে না। ওনার সে একজন রাজা ছিলেন, খুব ভালো একজন রাজা। ওনার না অনেকদিন কোনো সন্তান হয়নি, ঠিক আছে? তো এবার উনি কি করলেন, উনি হচ্ছে
যজ্ঞ করলেন। তো এবার সেই যজ্ঞে নারদ মুনির আশীর্বাদে উনি ওনাকে একটা ফল দিলেন। তো ওনার রানীদের ছোট রানীর একটা সন্তান হয়েছিল, তার নাম উনি রেখেছিলেন শোকাহর্ষা। ওকে, আমার নামটা মনে পড়ছে না। তো শোকাহর্ষা। তো এবার সেই শোকাহর্ষা কি হলো, এবার অন্যান্য যে রানীরা ছিল তারা না খুব জেলাস হয়ে গেল, হিংসুটে তো তারা হয়ে গেল। তো হিংসা করে তারা কি করলো, যে ছোট রানীর ছেলে হয়েছে, রাজা তাকে বেশি ভালোবাসবে, আমরা ছেলেটাকে মেরে ফেলি। তো তিনি কি করলেন, অন্য রানীরা ছেলেটিকে বিষ দিয়ে তাকে মারার চেষ্টা করলেন। ওকে, তো মেরেও ফেললেন। এবার যখন মেরে ফেললেন, রাজার একটাই সন্তান, তাকে মেরে ফেলেছে, রাজা একদম পাগলের মতো হয়ে গেলেন। তখন কি হলো, নারদ মুনি এলেন। নারদ মুনি এসে রাজাকে বলছেন যে তুমি ধৈর্য ধরো, এই ছেলেকে আমরা বাঁচিয়ে দেবো, কোনো অসুবিধা হবে না, কিন্তু এর পরে যেটা হবে সেটা তুমি নিতে পারবে তো, তুমি এটার জন্য শোক কেন করছো, এটা তো ওর তো জাস্ট শরীরটা চলে গেছে, ওর তো আত্মাটা তো হচ্ছে অন্য একটা শরীর নিয়ে নিয়েছে। তো তিনি বলছেন না, আমি ছেলেকে ফেরত চাই, আমি ফেরত চাই ছেলেকে। তো না না, নট হরিশ্চন্দ্র, তো ছেলেকে আমি ফেরত চাই। তো তখন তিনি বললেন যে ঠিক আছে। তখন তিনি কি বললেন, যে হচ্ছে তাকে হচ্ছে দেওয়া হলো, মানে তাকে শোকাহর্ষাকে আবার জীবন দান করা হলো। ঠিক আছে, ভগবান সেটা এসে ভগবান তাকে জীবন দান করলেন। ওকে, এবার যখন ভগবান তাকে জীবন দান করলেন, এবার কি হলো, রাজা তাকে জড়িয়ে ধরলেন, জড়িয়ে ধরে বললেন যে তুমি নতুন শরীর তো পেলো এবার, তাই না, নতুন প্রাণ, নতুন ব্যাপারটা হলো। তাকে বলছে যে তুমি হচ্ছে, তুমি আমার ছেলে, তোমাকে আমি ফিরে পেয়েছি, আমার খুব ভালো লাগছে। তো তাকে জড়িয়ে ধরেছেন, খুব কান্নাকাটি করছেন। ছেলেটি অনেকক্ষণ দাঁড়ানোর পরে তার পুত্র একটু দূরে চলে গেলেন, গিয়ে বললেন আপনি আমার কোন জন্মের পিতা, আপনি আমার, প্রশ্নটা শুনুন, আপনি আমার কোন জন্মের পিতা? কারণ তার তো আত্মা চলে গেছিল বৈকুণ্ঠা, সেখানে সে ঘুরে টুরে চলে এসেছে, সে তো বুঝতে পেরেছে ব্যাপারটা কি। সো সে জিজ্ঞেস করছে আপনি আমার কোন জন্মের পিতা। তো এইটাই ব্যাপার, যে আমরা কিছু মনে রাখতে পারি না, বাট পরমাত্মা ক্যান রিমেম্বার এভরিথিং। ওকে, পরমাত্মা ক্যান রিমেম্বার এভরিথিং। তো সেটাই, কেন কেন সেটা পারেন, ভগবান ক্যান রিমেম্বার এভরিথিং, কেন, কারণ তিনি ভগবান। এটাই আমাদের সাথে ভগবানের ডিফারেন্স মেইনলি, এটা তো ভাবতে হবে। এটা বললে হবে না যে আমি আর ভগবান এক। অনেক তত্ত্বতে বলা হয় যে আমি আর ভগবান এক, কখনোই আমি আর ভগবান এক হতেই পারি না। হাউ ইজ ইট পসিবল? ওকে, হ্যাঁ, আমার আত্মা ইজ এ পার্ট অ্যান্ড পার্সেল অফ কৃষ্ণা, বাট ইট ইজ আ স্মল কোয়ান্টিটি, ভেরি ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র। ওকে, নেক্সট স্লাইড। Yes, so কৃষ্ণ হলেন ইটার্নাল, আনবর্ন, গোবিন্দাম, আদি পুরুষম। কৃষ্ণ হলেন অনাদি, অজাত, এবং তিনি গোবিন্দ এবং আদি পুরুষ। ওকে, নেক্সট স্লাইড। ইয়েস মাতাজি। হরে কৃষ্ণ। अजोऽपि सन् वैत्मा भूतानामीश्वर अपि सन् प्रकृतिक्षामधिष्ठाय सम्भवमस्मि मायया। হরে কৃষ্ণ। অনুবাদ: যদিও আমি জন্মরহিত এবং আমার চিন্ময় দেহ অব্যয়, এবং যদিও আমি সর্বভূতের ঈশ্বর, তবুও আমার অন্তরঙ্গা শক্তিকে আশ্রয় করে আমি আমার আদি চিন্ময় রূপে যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। হরে কৃষ্ণ। এটা অনেকেই বলে থাকেন যে কৃষ্ণ তো হচ্ছে দাপর যুগে এসেছিলেন, তিনি অনেকেই বিভিন্ন রকম স্পেকুলেশন করতে থাকেন ভগবানের জন্ম নিয়ে, কারেক্ট। কিন্তু এটাই ভগবান বলছেন যে অলদো আমি আনবর্ন, আমি যদিও অজন্ম, আমি তো জন্মরহিত, আমার জন্ম হয় না, কিন্তু তারপরেও আমি কি করি, আমি এই যুগে যুগে আসি আমার অন্তরঙ্গা শক্তির মাধ্যমে, কিন্তু আমার শরীরের কোনো চেঞ্জ হয় না। ভগবান আসেন, ভগবানের শরীরের কোনো চেঞ্জ হয় না, কারণ সেটা তো দিব্য। ওকে, তো সেটাই, যে জাস্ট অ্যাজ এন এক্সাম্পল বলি, এটা থেকেই বোঝা যায় যে তিনি ভগবান, কৃষ্ণ যে ভগবান। কিভাবে, ধরুন আজকের দিনে এই রাখি পূর্ণিমা, এটা তো আজকে পূর্ণিমা, তো এই ধরুন রাখি পূর্ণিমা বা বলরাম জয়ন্তী যেটাই হোক, আজ থেকে 4 বছর আগে, জাস্ট 4 ইয়ার্স এগো, আপনি এই একই দিনে, এই যে এখন বাজছে 9:46, ঠিক এই সময় আপনি কি করছিলেন, আমি যদি আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করি, কেউ বলতে পারবেন? অ্যাটলিস্ট আমি তো বলতেই পারবো না। ওকে, সো কেউ বলতে পারবেন না, কিন্তু ভগবানকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, ভগবান ক্যান অ্যান্সার ইট অ্যাট এ ওয়ান্স, মানে হি নো নিড টু থিঙ্ক অলসো, হি উইল টেল, বিকজ হি নোজ, কারণ তিনি হলেন ভগবান, কারণ তিনি হলেন দা অনাদিরাদি গোবিন্দা। ওকে, কারণ ভগবান বলছেন আমি সবসময় আমার নিজের স্বরূপে আসি। ওকে, আমি নিজের স্বরূপে আসি, তো সেই জন্যই কৃষ্ণ বলছেন হি ইজ দ্য সেলফ সাফিসিয়েন্ট, কৃষ্ণ হলেন সেলফ সাফিসিয়েন্ট। তাই কৃষ্ণ বলছেন যে আমি জন্মরহিত, চিন্ময় দেহ, তার দেহ চিন্ময় দেহ অব্যয়, এবং যদিও আমি সর্বভূতের ঈশ্বর, সমস্ত কিছুর ঈশ্বর আমি,
ওকে, এবং আমি আদি, কিন্তু তারপরেও আমি যুগে যুগে আবির্ভূত হই আমার অন্তরঙ্গা শক্তি হিসাবে। ওকে, হরে কৃষ্ণ। নেক্সট স্লাইড, নেক্সট স্লাইড। হ্যাঁ, এবার যে কখন কৃষ্ণ তাহলে আবির্ভূত হন, কেনই বা আবির্ভূত হন কৃষ্ণ, সেটা আমরা দেখবো। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট শ্লোকা, আপনারা অনেকেই শ্লোকাটা জানেন, সো এটারও আমরা দিয়ে দেবো, ঠিক আছে, ভয় এটা, ঠিক আছে। হরে কৃষ্ণ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। হরে কৃষ্ণ। অনুবাদ, হে ভারত, যখনই ধর্মের অধঃপতন হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি নিজেকে প্রকাশ করে অবতীর্ণ হই। হরে হরে কৃষ্ণ। কৃষ্ণ। সাউন্ড প্রবলেম, আমার সাউন্ড প্রবলেম হচ্ছে? না না মুক্তিজি, ঠিকঠাকই শোনা যাচ্ছে। ওকে, হ্যাঁ, তো यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। তো কৃষ্ণ বলছেন যে হে ভারত, হে অর্জুন, যখন ধর্মের অধঃপতন হয়, যখন ধর্মে অধঃপতিত হয়ে যায়, ডিক্লাইন অফ দা রিলিজিয়াস প্র্যাকটিস যখন সেটা হয়, তখন কি হয়, তখন আমি নিজেকে প্রকাশ করি এবং অবতীর্ণ হই। কেন? পর স্লাইড প্রভু, পর স্লাইড। ইয়েস, হরে কৃষ্ণ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय সম্ভবামি যুগে যুগে। অনুবাদ, সাধুদের পরিত্রাণ করার জন্য এবং দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করার জন্য এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। হরে হ্যাঁ, কৃষ্ণ। তো কৃষ্ণ বললেন, হরে কৃষ্ণ, তো কৃষ্ণ বললেন যে তিনি সাধুদের পরিত্রাণ করার জন্য এবং দুষ্কৃতীদের বিনাশ করার জন্য তিনি বারবার তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তো ইয়দা ইয়দা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত, সেটা তিনি বললেন। তারপরে বললেন পরিত্রাণায় সাধুনাম বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম, সাধুদের পরিত্রাণ করার জন্য এবং দুষ্কৃতদের শাস্তি দেওয়ার জন্য তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তো কৃষ্ণ বলছেন যে তিনি বারবার এই যে অবতার নেন, ইনকার্নেশন অফ দ্য গড হেড, তিনি যে আসেন, ওকে, ভগবানের বৈকুণ্ঠ থেকে তিনি যে মেটেরিয়াল এই জগতে যে আসেন, তিনি কেন আসেন বারবার, এটার পিছনে এটাই রিজন যে তিনি আসেন, যে একটা তো রিজন যে তিনি তার ভক্তদেরকে উদ্ধার করার জন্য আসেন, যেমন চৈতন্য মহাপ্রভু এসেছিলেন, তার অনেকগুলো অবতার আছে, ওকে, অবতারের কিন্তু ভ্যারাইটি আছে, যেমন পুরুষা অবতার, গুণা অবতার, লীলা অবতার, শক্তি আবেশ অবতার, মানানা অবতার, ওকে, সো ইউগা অবতার, অনেক আছে, একটু আমরা লেভেল 2 তারও ডিটেলসে জানবো, ঠিক আছে। তো কৃষ্ণ কি করেন যে তিনি তার সেই অবতারে আসেন, কিন্তু যখন তিনি কৃষ্ণ রূপে এসেছিলেন বৃন্দাবনে, যখন তিনি পাস টাইম করতে এসেছিলেন বৃন্দাবনে, তখন কিন্তু তিনি তার অরিজিনাল ফর্মে এসেছিলেন, কোনো অবতার না, হি কেম অ্যাজ অরিজিনাল, ওকে। তো সেটাই যে তিনি কেন আসেন, তিনি আসেন কখনো তিনি আসেন তার ভক্তদেরকে রক্ষা করতে, হিরণ্যাকশিপুকে মারতে এসেছিলেন, কেন, কারণ প্রহ্লাদজি তার ভক্ত, তাকে রক্ষা করতে। তারপরে তিনি আসেন কংসকে মানে মারার জন্য তিনি এসেছিলেন, শুধু কংসকে ধ্বংস করার জন্য নয়, তিনি অনেক কিছুর জন্য এসেছিলেন বৃন্দাবনে। বৃন্দাবনে আসার ব্যাপারটা কিন্তু শুধু যে কংসের জন্য নয়, ইট ওয়াজ ফর দ্য লীলা, ওকে, তার ভক্তদের গোপীদের জন্য তিনি এসেছিলেন। তো সেটা একটা ব্যাপার। চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে আসেন এই পুরো কলিযুগে হরিনাম সংকীর্তন প্রচার করার জন্য। কারণ কেন তিনি আসেন কলিযুগে হরিনাম সংকীর্তন প্রচার করার জন্য? কারণ তিনি জানতেন যে একমাত্র এই হরিনাম সংকীর্তনই আমাদেরকে কি করতে পারে, এই কলিযুগের যত রকম কষ্ট, যত রকম দুঃখ, যত রকম যন্ত্রণা আছে, জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি দুঃখ দোষণ দর্শনম, এই সমস্ত কিছু থেকে আমাদেরকে একমাত্র হরিনাম সংকীর্তন বের করতে পারে। তো সেই জন্য তিনি নিজে এসেছিলেন, ভগবান কতটা ভক্ত প্রেমী সেটা দেখুন, তিনি নিজে এসেছিলেন। আর একটা কথা বলা হয় যে ভগবান আসেন যাতে আমাদেরকে না আসতে হয়, উই শুড নট কাম, ওকে, সো আমাদেরকে যেন আর জন্ম নিতে না হয়, সেই জন্য ভগবান আসেন। নেক্সট স্লাইড। ইয়েস, এবার ভগবান বলছেন অনাদির আদি গোবিন্দা, এবং তিনি বলছেন আমি অজন্মা। এই ছবিটা একটু মনে রাখুন, আমি এরপর একটা স্লাইডটা চলুন। হ্যাঁ, এটাই, ইয়েস স্যার।
এটা পড়ুন মাতাজি, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট শ্লোকা। হরে কৃষ্ণ। জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম এবং ইয়ো বেত্তি তত্ত্বতঃ ত্যক্তা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সো অর্জুনা। অনুবাদ: হে অর্জুন, যিনি আমার এই প্রকার দিব্য জন্ম ও কর্ম যথাযথভাবে জানেন, তাকে আর দেহত্যাগ করার পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না। তিনি আমার নিত্যধাম লাভ করেন। হরে হরে কৃষ্ণ। কৃষ্ণ। এবার কৃষ্ণ যখন জন্মগ্রহণ করেছিলেন, লাইক আমাদের কিন্তু আর কিছুদিন পরে জন্মাষ্টমী, এন্ড টুমোরো ইজ বলরাম জয়ন্তী, প্রত্যেকেই হয়তো জানেন। ওকে, সো হচ্ছে কৃষ্ণ যখন জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তিনি কি আমার আর আপনার মতো জন্মগ্রহণ করেছিলেন? আমরা জন্মেছিলাম, জন্মে কান্নাকাটি এটা সেটা হয়েছিল। কৃষ্ণ কি সেটা করেছিলেন? কৃষ্ণ প্রথমে কি করেছিলেন? কৃষ্ণ প্রথমে তার চতুর্ভুজ ফর্মে দেবকী মা এবং বাসুদেবের সামনে আসেন। সেখানে যখন তিনি আসেন, এসে তাদের হৃদয়ে তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন। তারপরে দেবকী মায়ের গর্ভে যখন তারা প্রার্থনা করেন ভগবানকে যে তুমি আমার পুত্র রূপে আমাদের সামনে আবির্ভূত হও, তখন তিনি তার গর্ভে প্রবেশ করেন একটা ছোট্ট বালক রূপে। এবং প্রথমে তাদের সামনে তিনি আবির্ভূত হন ছোট্ট কৃষ্ণ রূপে, বাল গোপাল, ওকে, স্মল, যার শরীরে সমস্ত অর্নামেন্টস রয়েছে, তার শরীরে দিব্য জ্যোতি সবকিছু রয়েছে। তো আমরা কি সেভাবে জন্মাই? না, আমরা সেভাবে পারবোই না, কারণ আমরা তো ভগবান নই। তো কৃষ্ণ সেটাই বলছেন, জন্মা কর্মা চ মে দিব্যম, আমার সবকিছু দিব্য, আমার এভরিথিং ইজ দিব্য। ইউ শুড আন্ডারস্ট্যান্ড, জাস্ট ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড। এটাই যে এটাই বলা হয় যে যে মুহূর্তে আপনি কৃষ্ণকে বুঝতে পারবেন, বাট এটা বোঝাটা খুব টাফ, বাট স্টিল যদি ভগবানের ভক্তের শরণ নেওয়া যায়, তাহলে তিনি আমাদের কাছে এটা খুব ইজি করে দেন। তো কৃষ্ণ বলছেন, জন্মা কর্মা চ মে দিব্যম এবং এ ব্যক্তি তৎপতঃ ত্যক্তা দেহম পুনর্জন্মা নৈতি মামেতি সো অর্জুনা। ওকে, সো অর্জুন বলছেন, অর্জুনকে কৃষ্ণ বলছেন যে যে আমার এই রূপ জানতে পারে, যে আমাকে জানে, পুরোপুরি ভাবে জানে, হু আন্ডারস্ট্যান্ড মি, যে আমার এই ব্যাপারটা জানে যে আমার জন্মকর্ম দিব্য, তাকে আর এই জড়া জগতে আর ফিরে আসতে হয় না, তাকে আর বারবার পুনর্জন্ম নিতে হয় না। ত্যক্তা দেহম পুনর্জন্ম, সে একবার দেহ ত্যাগ করলে তাকে আর ফিরে আসতে হয় না, এবং সে আমার ইটার্নাল অ্যাবোর্ড মানে হচ্ছে বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হয়। তো কৃষ্ণকে জানার এটাই বেনিফিট। নেক্সট স্লাইড। ইয়েস, হ্যাঁ, এবার একটু তাড়াতাড়ি। হরে কৃষ্ণ। বিতরাগ ভয় ক্রোধ মন্ময়া মামুপসৃতঃ বহব জ্ঞান তপসা পুতা মদ্ভাবমাগতঃ। অনুবাদ: আসক্তি, ভয় ও ক্রোধ থেকে মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণরূপে আমাতে মগ্ন হয়ে একান্তভাবে আমার আশ্রিত হয়ে পূর্বে বহু বহু ব্যক্তি আমার জ্ঞান লাভ করে পবিত্র হয়েছে, এবং এভাবেই সকলেই আমার অপ্রাকৃত প্রীতি লাভ করেছে। হরে কৃষ্ণ। তো কৃষ্ণকে জানার জন্য প্রথমে কি হতে হবে? আসক্তি থেকে মুক্ত। এটা আগের চ্যাপ্টারেও কৃষ্ণ বলেছেন, কারেক্ট? আমাদের সেকেন্ড চ্যাপ্টারেও আমরা এটা পড়েছি। আসক্তি থেকে মুক্ত, আমাদেরকে আসক্তি থেকে মুক্ত হতে হবে, ভয় থেকে মুক্ত হতে হবে, ক্রোধ থেকে মুক্ত হতে হবে। তারপরে সম্পূর্ণরূপে মনমনা ভাব মদ্ভক্ত মদ্যাজি মম নমস্কুর, তো মনটা পুরোপুরি ভাবে কৃষ্ণের চরণে মগ্ন হতে হবে, একান্ত ভাবে, শুধু একান্ত ভাবে কৃষ্ণেরই আশ্রয়ে থাকতে হবে। কিরকম? যে আমার সমস্ত কিছু, এভরিথিং ইউ লিভ অ্যান্ড জাস্ট টেক দ্য শেল্টার অফ দ্য লোটাস ফিট অফ কৃষ্ণ, যে আমি শুধু কৃষ্ণের চরণের আশ্রয়েই বেঁচে আছি। পূর্বে তিনি কৃষ্ণ বলছেন বহু বহু ব্যক্তি এইভাবেই আর কি জ্ঞান লাভ করে এইভাবেই পবিত্র হয়েছে, এবং এইটা যদি আপনি করতে পারো, এটা যদি আমরা করতে পারি, তাহলে আমরা কৃষ্ণের অপ্রাকৃত প্রীতি লাভ করা সম্ভব। নেক্সট স্লাইড। ইয়েস, এবার হচ্ছে ডিফারেন্স বিটুইন কৃষ্ণ এবং মানুষ। আমরা যে নর্মাল মানুষ, যেটা অনেকেই বলেন কৃষ্ণের সাথে আমরা এক, কারেক্ট? তো প্রথমে বলি যে আমরা হলাম আত্মা, আমরা শরীর নই। কৃষ্ণ কি? কৃষ্ণ হলেন পার্মানেন্ট, তার ফর্মটা পার্মানেন্ট, সেটার কখনো কিছু হয় না। ওকে, আমাদের এই শরীরটা নষ্ট হয়ে যায়, কৃষ্ণের শরীর নষ্ট হয় না। মানুষের ফর্ম হচ্ছে টেম্পোরারি, হিউম্যান ফর্ম ইজ টেম্পোরারি। ওকে, তারপরে তার শরীরটা হচ্ছে স্পিরিচুয়াল, মানে দিব্য, আর আমাদের শরীর বস্তুগত, আমি যেটা বলেছি যে পঞ্চভূতা দিয়ে তৈরি। আমাদের শরীর আর আত্মার মধ্যে তফাৎ আছে, কারণ আমাদের শরীর নষ্ট হয়, আত্মা নষ্ট হয় না, আত্মা শরীর চেঞ্জ করে। আর কৃষ্ণের শরীর আর আত্মার মধ্যে কোনো তফাৎ নেই, কারণ কোনোটাই চেঞ্জ হয় না, দিস এভরিথিং ইজ পার্মানেন্ট। ওকে, কৃষ্ণ হলেন কন্ট্রোলার অফ দ্য মায়া, কৃষ্ণ হলেন মায়ার কন্ট্রোলার, আর আমরা হলাম মায়ার আন্ডারে থাকি, আমরা মায়া দ্বারা
নিয়ন্ত্রিত হই। ওকে, নেক্সট স্লাইড। Yes, ma'am. This is হরে কৃষ্ণ। very important shloka, very important shloka. ये यथा मं प्रपद्यन्ते तङस्थैव भजाम्यहं मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। অনুবাদ, যারা যেভাবে আমার প্রতি আত্মসমর্পণ করে আমি তাদেরকে সেভাবেই পুরস্কৃত করি। হে পার্থ, সকলেই সর্বতোভাবে আমার পথ অনুসরণ করে। হরে কৃষ্ণ। সো এই শ্লোকাটা খুব খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা খুব বোঝার। কৃষ্ণ কি বলছেন? ইয়ে যথা মাম প্রপদ্যন্তে তম তথৈবা ভজাম্যহম। তার মানেটা কি? যে যেভাবে আমাকে সারেন্ডার করবে, আই উইল রিওয়ার্ড দেম অ্যাকর্ডিংলি। মানে আপনি যদি পুরোপুরি সারেন্ডার করেন, কৃষ্ণ এটা নিজেই বলছেন, আপনি যদি সমস্ত কিছু, যেমন ব্রজবাসীরা, জাস্ট একটু ভাবুন, ব্রজবাসীরা পুরোপুরি কৃষ্ণের প্রতি সারেন্ডার করেছিলেন, গোপীরা সকলে। যখন সেই ইন্দ্রের ইসেতে বৃষ্টি হয়েছিল, ভগবান কি করলেন? নিজে গোবর্ধন তুলে নিলেন তাদেরকে রক্ষা করার জন্য। সেই মুহূর্তেও তারা কি করছে? ব্রজবাসীরা তারা নিজেদের লাঠিগুলো দিয়ে লাগিয়ে আছে ইসের সাথে, কি বলে, গোবর্ধনের উপরে, গোবর্ধনের সাথে লাগিয়ে রেখেছে। কেন লাগিয়ে রেখেছে? যে লালা কো তো দর্দ হোগা, লালা কো এ হো যায়গা, মতলব লালার হচ্ছে হাতে ব্যথা হয়ে যাবে, লালার অতটুকু আঙুলে লালা ধরে আছে। মানে দিস ইজ দ্য থিং, মানে আমরা এটাতে ধরে থাকি, লালার একটু কষ্ট কম হবে। সো মানে দিস ইজ মানে এটা বলা হয় যে আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান মানি না, কারণ আমাদের বিশ্বাস কম। আর ব্রজবাসীরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান মানে বলে ভাবতে পারেন না, কারণ তাদের বিশ্বাস শুধু না, ভালোবাসা অতিরিক্ত। মানে তারা তাদেরকে মানে মানে লালা, মানে লালা তো লালাই। সো দিস ইজ দ্য থিং। ওকে, এরকম ব্যাপারটা। সো কৃষ্ণ বলছেন ইয়ে যথা মাম প্রপদ্যন্তে, আপনি ঠিক যেভাবে কৃষ্ণের কাছে শরণাগতি নেবেন, কৃষ্ণ আপনাকে ঠিক সেভাবে পুরস্কৃত করবেন। এবং সেই জন্যই আমাদের উচিত ভগবানের পথ অনুসরণ করা। হরি বল। নেক্সট স্লাইড। সো যেটা বলছিলাম, জাস্ট ছোট করে বলে দিই এটা, যে ব্রজে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। গরুরা, গাভী মারা তার চরণ সেবা করতেন। তো তিনি আসেন গোবিন্দা, মানে তিনি হচ্ছে গাভীদের আনন্দ প্রদান করেন, তিনি ব্রজে লীলা করেন। তারপরে দেখুন শিশুপাল তার প্রতি একটা অন্য মনোভাবাপন্ন ছিল, সো যে শত্রু মনোভাবাপন্ন। সো হি গট দ্য সেম রিওয়ার্ড। ওকে, যেরকম ছিল সেরকম। এটা হচ্ছে ফ্রুট সেলার স্টোরি, যেখানে হচ্ছে ছোট্ট করে বলি একটু, যে ইনি ফল বিক্রি করতেন এবং এনার কাছে কৃষ্ণ এসেছিলেন ফল নেওয়ার জন্য, হাতে কিছু শস্য নেই। এবার যখন তিনি আসেন, কৃষ্ণ যখন এসে পৌঁছান তার কাছে, তার হাতে সেই শস্যটা ছিলই না, সবটা পড়ে যায়। এবং তখন তিনি বলেন, আমার কাছে তো শস্য নেই, আমি কিভাবে নেব? তখন হচ্ছে তিনি কি বললেন, যে ফল বিক্রেতা মাতাজি, তিনি বললেন যে কিছু হবে না, তুমি আমার কাছে যা আছে সবটাই নিয়ে নাও। সো তারপর তখন তিনি যখন বাড়ি ফিরে গেলেন, দেখছেন তার ঝুড়িটা তো সব ফল তো দিয়ে চলে এসছে, কৃষ্ণ এত ভারী লাগছে কেন? নামিয়ে দেখছেন সেখানে অর্থ বা মণিমাণিক্যে ভরে গেছে, কারণ তার জীবনে ওটা দরকার ছিল, কারণ সে দারিদ্র ছিল। তো এটাই যে আপনি কৃষ্ণকে যেভাবে করবেন। এদিকে দেখুন, তিনি বলরামজির চরণ সেবা করছেন, বলরামজি কৃষ্ণের চরণ সেবা করছেন, এদিকে কৃষ্ণ বলরামজির চরণ সেবা করছে। সো দিস ইজ কৃষ্ণা। প্লিজ, মানে আমি শুধু এটুকুই, আমার মনে হয় আমরা তো সকলে পতিত সোল, আমাদের তো অত বুদ্ধি নেই, তাই না? উই কান্ট আন্ডারস্ট্যান্ড সো মাচ, মানে কৃষ্ণ কি উই কান্ট এবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড সো মাচ, বাট অ্যাটলিস্ট একটা জিনিস আমাদের বোঝা উচিত, যে কৃষ্ণ হলেন পতিত পাবন, কৃষ্ণ হলেন পতিত পাবন, আর তিনি হলেন কৃপা সিন্ধু করুণাময়। ওকে, এবং ভক্ত, মানে তিনি হলেন, মানে কি বলবো, মানে ভাবাগ্রাহী জনার্দন। ওকে, সো কৃষ্ণ হলেন ভাবাগ্রাহী জনার্দন। সো আমরা যদি কৃষ্ণকে ভালোবাসতে পারি, অ্যাটলিস্ট কৃষ্ণ উইল লাভ আস ব্যাক, এটা ভেবেও তো আমরা করতে পারি, রাইট? সো আমরা এইভাবে নিজেকে কৃষ্ণের চরণে সারেন্ডার করতেই পারি। সো দ্যাটস দ্য থিং, মানে এটাই আমাদের অ্যাটলিস্ট মেইন উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ভগবত গীতা পড়ার, যে আমি ভগবত গীতা পড়ছি, আমি ভগবত গীতা বোঝার চেষ্টা করছি, বিকজ আমি কৃষ্ণকে জানবো, কৃষ্ণকে ভালোবাসার জন্য জানবো। দ্যাট বিকজ কৃষ্ণ বলছেন ইয়ে যথা মাম প্রপদ্যন্তে তম তথৈবা ভজামি। ওকে, নেক্সট স্লাইড। সো এবার আমরা দেখবো স্টেজেস অফ ভক্তি। ওকে, কিছু আছে, এস মাতাজি, এটা জাস্ট একটু পড়ে নিন। হরে কৃষ্ণ। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगत भजना क्रिया तत् नर्थ निवृत्तिः स्यात् तत् निष्ठा रुचि स तातः अथ शक्ति स तत् भावस्ततः प्रेम भुदञ्चति। हरे कृष्ण। नेक्स्ट स्लाइड।
ইয়েস। তো আমাদের 9টা ভক্তি স্তর আছে, কি কি? সবার প্রথমে আপনার বিশ্বাস শ্রদ্ধা থাকতে হবে। এই যে আপনি ভক্তি করতে চাইছেন, বা অনেকে প্রশ্ন করেন যে মাতাজি কৃষ্ণ ভক্তি কি করে করব, বা ভগবত গীতা কিভাবে কি। তো ভগবত গীতার ক্লাসে যখন এসেছেন, অ্যাটলিস্ট এতটুকু বিশ্বাস নিয়ে প্রত্যেকদিন ক্লাসটা শুনে অ্যাটলিস্ট এইটুকু করার চেষ্টা করুন, শ্রদ্ধা বা হচ্ছে ফেইথ অন দা ভগবত গীতা। ওকে, যে এটা ভগবান বলছেন, আমি এটাই মানে আমি এটাকেই ফলো করব, কারণ এটা টোল্ড বাই ভগবান বলেছেন। সাধু সঙ্গ, আমাদের একটা কথা আছে, সাধু সঙ্গ সর্বজনে কয়, লভমাত্র সাধু সঙ্গ সর্বসিদ্ধি হয়, সর্বসিদ্ধি হয় যদি আপনি সাধু সঙ্গ করেন। তো প্রথমে শ্রদ্ধা থেকে সাধু সঙ্গ। ওকে, বলা হয় যে সঙ্গ দোষে লোহা ভাসে, এই কথাটা আছে না আমাদের বাংলায়। তো ঠিক সেরকম আপনি যে সঙ্গে থাকবেন, আপনার মন বা আপনার ভাব বা আপনার প্রকৃতি ঠিক সেরকমই হবে। আপনি সাধু সঙ্গে থাকুন, আপনি ধীরে 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 একজন ভক্ত আপনাকে কি করবে। আপনি একটা ভক্ত সঙ্গ করছেন, এই যে দেখুন আমরা রেগুলারলি যে ক্লাস করি, আমরা কিসের কথা বলি? আমরা সবসময় কৃষ্ণা ভক্তি, ভক্তি প্রেম এই সমস্ত বলি। হরে কৃষ্ণ। তো হচ্ছে সাধু, তো এবার সাধু সঙ্গ আমরা করি, তাই তো? তাহলে এবার সাধু সঙ্গে কি হয়, প্রত্যেকে আপনাকে কৃষ্ণ নিয়েই কিছু না কিছু বলবে। ভজনা ক্রিয়া মানে হচ্ছে ভক্তিমূলক কাজ, ভগবানের জন্য কিছু করুন। মন্দিরে যান, এই যে এখন তো চতুর্মাস চলছে, রেগুলার মন্দিরে গিয়ে কিছু দিয়া দান করে আসুন। তারপরে হচ্ছে ভগবানের মন্দিরে সেবা করুন, রেগুলার ভোগ অর্পণ করুন। অ্যাটলিস্ট আপনারা যদি সারা বছর নিরামিষ আহার নাও করতে পারেন, অ্যাটলিস্ট এই 4 মাস করুন। ওকে, ইউ ডু দিস। তো এটা বলা হয়। তো সেটাই ভজন ক্রিয়া করুন। তারপরে হচ্ছে অনার্থা নিবৃত্তি। ওকে, অনার্থা নিবৃত্তি কি? যখন আপনি শ্রদ্ধা আপনার বাড়লো, আপনি সাধু সঙ্গ শুরু করলেন, ভজন ক্রিয়া ভক্তিমূলক কাজ করেন। কৃষ্ণ কি বলেছেন? ভক্তিমূলক কাজের কোনো পাপ হয় না। কারেক্ট? তো তাহলে ভক্তি, আর কৃষ্ণ কি বলেছেন? ইয়ে থামাম প্রপদ্যন্তে তামস্তাতে ভজন। তো আপনি কৃষ্ণের জন্য ভাবলে কৃষ্ণ অলসো উইল থিঙ্ক অ্যাবাউট ইউ। শ্রীলা প্রভুপাদ বলেন, ইফ ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট কৃষ্ণার জন্য যদি আপনি 24 আওয়ার্স ভাবেন, কৃষ্ণ আপনার জন্য 26 আওয়ার্স ভাববে। সো ডিপেন্ডস আপন ইউ, আপনি কি করতে চাইছেন। এরপরে আমাদের যে অনার্থা, আমাদের অনেক অনার্থা আছে। সো মেইনলি দ্যাট 6 অনার্থা, আমাদের অনার্থা আর কি নিবৃত্তি হয়। এবং সেটা যখনই নিবৃত্তি হলো, নিষ্ঠা বাড়ে। নিষ্ঠা বাড়লে রুচি বাড়ে। রুচি বাড়লে কিসে রুচি বাড়ে? নামে, নাম করাতে রুচি বাড়ে। এবং যখন নাম করাতে রুচি বাড়ে, আপনি আসক্ত হয়ে পড়েন কৃষ্ণের প্রতি। ইউ বিকাম অ্যাটাচ। ওই যে আমরা পড়েছিলাম অ্যাটাচমেন্ট, ইউ বিকাম অ্যাটাচ। অনেকেই থাকে না, মুখে বলার দরকার নেই, বাট সাম পার্সন মানে দেখবেন ডিভোটিরা, আমি আমার দেখা, আই হ্যাভ সিন, মানে আমি আমার নিজের, আমি সেইভাবে তো মানে অতটা দেখিনি, বাট আমি দেখেছি মাই শিক্ষা গুরু হিজ ড্রেস নামানিষ্ঠা প্রভু, মানে সিরিয়াসলি বলছি, আমি নামানিষ্ঠা প্রভুকে দেখেছি, মানে হি সো অ্যাটাচ টু হিজ গুরু মহারাজ প্রভুপাদ এবং রাধা গোবিন্দ। মানে অবভিয়াসলি তিনি গুরু মহারাজ এন্ড প্রভুপাদের প্রতি অ্যাটাচ, মানে রেস্ট অফ দ্য থিংস ইজ সেলফ এক্সপ্লেনেটরি। তো তিনি প্রচন্ড অ্যাটাচ, মানে উনি ওনাদের জন্য কর্ম করার জন্য হি ক্যান ডু এনিথিং। তো সেটাই। এরপরে বাড়ে হচ্ছে ভালোবাসা, এন্ড দেন যখন সে ভাব বাড়ে, ভাবের পরে আসে অ্যাকচুয়াল প্রেম। একটা কথা মাথায় রাখবেন, এই মেটেরিয়াল জগতে যে লোকে বলে না, অনেকেই বলেন না যে ছেলেরা মেয়েকে বলছে আই লাভ ইউ, মেয়ের কি ছেলেকে বলছে আই লাভ ইউ। অ্যাকচুয়ালি দিস লাভ ইউ ইজ নট লাইক দ্যাট, ইট ইজ আই লাস্ট ইউ। ওকে, এটা অ্যাকচুয়ালি বেটার হতো যদি ওয়ার্ডটা হতো লাস্ট ইউ। দেয়ার ইজ নো লাভ ইন দ্য মেটেরিয়াল জগৎ। লাভটা কোথায়? অ্যাকচুয়াল প্রেম ভালোবাসাটা কোথায় আছে? বৈকুণ্ঠাতে। দ্যাট ইজ অনলি দেয়ার ইন দ্য বৈকুণ্ঠা। ওকে, তো সেটা শুধুমাত্র সেখানেই আছে, কারণ কৃষ্ণের প্রতি যে ভালোবাসা, সেটাই একমাত্র শুদ্ধ ভালোবাসা। নেক্সট স্লাইড। এবং সেটাই 9 স্টেজ ধীরে ধীরে করলে সেটা আসে। এবার আমরা জানবো নববিধা ভক্তি। নেক্সট স্লাইড। ইয়েস। সো আমাদের নববিধা ভক্তি কি, এটার কথা প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছিলেন। ওকে, এটা ভাগবতমে আছে। শ্রবণম কীর্তনম বিষ্ণু স্মরণম পাদ সেবনম অর্চনম বন্দনম দাসম সাক্ষম আত্মনিবেদনম। তো কি কি? প্রথমে শ্রবণ, এই যে যেটা আপনারা করছেন, এই জন্যই রেগুলার বলি আপনাদেরকে যে প্লিজ কাম টু দা ক্লাস রেগুলারলি, এভরিডে। কিছু তো শ্রবণ হচ্ছে, কিছু তো হচ্ছে। সো শ্রবণ, হিয়ার এভরিডে, হিয়ারিং, চ্যান্টিং, রেগুলার জপা করুন। অ্যাটলিস্ট 1 রাউন্ড, কালকে শিখিয়েছিলাম কিভাবে জপা করতে হয়। সো অ্যাটলিস্ট 1 রাউন্ড করে করুন, 1 রাউন্ড এভরিডে অ্যাটলিস্ট।
রিমেম্বারিং বিষ্ণু স্মরণম কিভাবে করবেন, কিছু একটা করছেন এনি টাইম, এই যে ক্লাসে যে কথাগুলো হচ্ছে অলওয়েজ মাথার মধ্যে একটু মানে ভাবা, কৃষ্ণ সম্বন্ধে ভাবা সেটা। সার্ভিং দ্য লোটাস ফিট, কৃষ্ণের পাদ সেবানাম, অর্চনাম মানে ভগবানের অর্চা বিগ্রহের সেবা করা, প্রেইং বন্দনাম, ওকে, দাস্যাম সাক্ষ্যম, দা ভগবানের সাক্ষ্যতা আর কি গ্রহণ করা, এবং আলটিমেটলি যখন আপনি এই সাক্ষ্যম অব্দি চলে আসবেন তারপরে আসে আত্মনিবেদনম। তার মানে এখানে আরেকটা জিনিস ক্লিয়ার, অর্জুন কিন্তু যে আত্মনিবেদন করতে পেরেছিলেন ইন দ্য সেকেন্ড চ্যাপ্টার, কার্পণ্য দোষাপহতা স্বভাব পৃচ্ছামি তম ধর্ম সম্মূঢ় চেতা শিশ্বাস্তে হংসাদি মাম তম প্রপা। সো তিনি শিশ্বাস্তে হংসাদি, তো তিনি এটা বলতে পেরেছিলেন কারণ এই চ্যাপ্টারে অর্জুন কি বল, অর্জুনকে কৃষ্ণ কি বলছেন, তুমি আমার ভক্ত, তুমি আমার সখা, সখা চেতি। সো তিনি সখা ছিলেন, তাই তিনি আত্মনিবেদন করতে পেরেছিলেন। আমাদের কিন্তু প্রচুর স্টেজ বাকি আছে, সো উই নিড টু ডু দিস প্র্যাকটিস শুড গো অন, ওকে। এটা করতে করতেই আমরা ধীরে 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 পিউরিফাই হয়ে যাব, আর যখন আমরা পিউরিফাই হয়ে যাব দেন উই ক্যান সারেন্ডার আওয়ারসেলফ টু দ্য লোটাস ফিট অফ কৃষ্ণ। হরি, নেক্সট স্লাইড প্রভু। সো শ্রবণম এক্সাম্পল টুকু দিয়ে দিই, একটু ফাস্ট বলছি। শ্রবণম আছে পরীক্ষিত মহারাজ সুকমণি, কীর্তনম মীরাবাইকে বলা হচ্ছে এখানে, স্মরণম রিমেম্বারিং দ্য লর্ড আপনি হরিদাস ঠাকুর, এনি অল দ্য মোস্ট অফ দ্য বৈষ্ণবা, পাদ সেবনম Lakshmi Devi Sahasra Lakshmi doing the lotus feet, she is doing the serving the lotus feet of Vishnu Narayana, ওকে। বৈকুণ্ঠা আর্চনাম আমরা যে অর্চা বিগ্রহ সেবা করি, বন্দনাম এখানে ধ্রুব মহারাজের কথা বলা হচ্ছে, দাস্যাম হনুমানজি, সাক্ষ্যম অর্জুন, আত্মা নিবেদনম, ওকে। সো দ্যাট ইজ অলসো উই ক্যান টেল হরিদাস ঠাকুর, ওকে। সো দ্যাটস নাথিং, হরে কৃষ্ণ। নেক্সট স্লাইড। অলসো আত্মা নিবেদনম Bali Maharaj, that also we keep sometimes. Yes, Maharaj. হরে কৃষ্ণ। কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্মণং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্মজা। অনুবাদ, এই জগতে মানুষেরা সকাম কর্মের সিদ্ধি কামনা করে এবং তাই তারা বিভিন্ন দেবদেবীর উপাসনা করে। সকাম কর্মের ফল অবশ্যই অতি শীঘ্রই লাভ হয়। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। আমরা অনেকেই সকাম কর্মের জন্য বিভিন্ন রকম দেবতার পুজো করে থাকি, তাই না? যেমন হচ্ছে কিরকম যে মানে ফটাফট আর কি ফল পাওয়ার জন্য লক্ষ্মী দেবীকে পুজো করছি, বা হচ্ছে অন্য কোনো বিদ্যার জন্য সরস্বতী দেবী, এই সমস্ত কিছু আমরা সকাম কর্ম, যে আমি এই কর্মটা করছি ভগবান তোমাকে এটা দিলাম, তুমি আমাকে এটার ফল দিও, তো সকাম কর্ম। কিন্তু তারা কেউ জানে না যে আমরা যাই করি না কেন, যে দেবতার কাছেই যাই না কেন, প্রত্যেকেই নিড টু টেক দ্য পারমিশন ফ্রম কৃষ্ণা। মানে আমরা ধরুন বরুণ দেবকে গিয়ে বলছি যে বৃষ্টি দেবেন, বরুণ দেব সেই অ্যাপ্লিকেশনটা নিয়ে কৃষ্ণের কাছে যাবেন, এন্ড দেন কৃষ্ণ উইল মানে বিষ্ণু উইল সাইন, ওকে। সো হি উইল সাইন, ওকে চলো ইট ইজ স্যাংশন, তো সেটা যখন স্যাংশন হলো তারপরে সেটা আমাদের হবে, কিন্তু আমরা সেটা বুঝতে পারি না। আমরা সেটা বিভিন্ন দেবতাদের কাছে গিয়ে আমরা আমাদের সকাম কর্মের সিদ্ধি কামনা করে থাকি এবং অতি শীঘ্র ফল পাওয়ার জন্য, ওকে। নেক্সট স্লাইড। ইয়েস, হরে কৃষ্ণ। আমি এই চ্যাপ্টারটাতে ওই লাস্ট আগের শ্লোকাটাতে আরেকটা কথা বলতে চাই। অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা কিরকম হয়, অনেকটা আমি যেটা বললাম আমরা প্রথমেই, যে আপনি যদি গুরুর দ্বারা কৃষ্ণকে সেবা করেন তাহলে কি হবে, কৃষ্ণপ্রেম তাড়াতাড়ি লাভ সম্ভব। ঠিক এখানেও দেখুন, আমরা আমাদের জিনিসগুলো পেতে চাই, কিন্তু এগুলো হচ্ছে সবই কৃষ্ণই দেবেন, অন্য কারোর পক্ষে দেওয়া সম্ভব না। কিন্তু আমরা তো কারো মাধ্যমে যাব, ডাইরেক্ট অ্যাপ্রোচ করতে পারছি না, তখন আমরা কি করছি, বিভিন্ন দেবতাদের মাধ্যমে যাচ্ছি, কারণ তারা ভগবানের সেবক, তারা গিয়ে যখন ভগবানকে বলবে ভগবান উইল গ্র্যান্ট ইট লিটল ফাস্টার। তো সেম থিং ভক্তরা কি করে, ভক্তরা কৃষ্ণকে ডাইরেক্ট চান, দে ওয়ান্ট কৃষ্ণা, কৃষ্ণ প্রেম, তারা কৃষ্ণ সেবা করতে চান, সেজন্য তারা কি করেন, তারা গুরুর মাধ্যমে যান, কারণ গুরু কি, গুরু হচ্ছে ডাইরেক্ট রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ কৃষ্ণ। ক্লিয়ার? সো দিস ইজ দ্য থিং, ওকে। হরে কৃষ্ণ। নেক্সট, ইয়েস প্রণাম। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। চাতুর্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম বিভাগশঃ তস্যা কর্তারমপি মাং বিদ্যা কর্তারম অব্যয়ম। অনুবাদ, প্রকৃতির 3টি গুণ ও কর্ম অনুসারে আমি মানব সমাজে 4টি বর্ণবিভাগ সৃষ্টি করেছি। আমি এই প্রথার স্রষ্টা হলেও আমাকে অকর্তা এবং অব্যয় বলে জানবে। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। এই যে চতুর্বিধা, এটার কথা কেউ একজন বলছিলেন একদিন, না কোশ্চেন আমার মনে নেই ঠিক,
তো তিনটে গুণ আছে, সত্য রজ তম গুণ, এবং চারটি বর্ণ আছে, তাই না? ক্ষত্রিয় বৈশ্য ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ শূদ্র, এই চারটি, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র, চারটি। কৃষ্ণ বলছেন যে এই যে বর্ণ বিভাগ হয়েছে, এই বিভাগটা গুণ কর্ম অনুসারে হয়েছে। এটা এরকম নয় যে কেউ একজন বলছেন আমি তো হচ্ছে ব্রাহ্মণ ফ্যামিলিতে জন্মগ্রহণ করছি, এটা আমাদের চারপাশে অনেকেই আছে, আমি ব্রাহ্মণ। ওকে, অনেক ব্রাহ্মণেরাই নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে বলেন এবং তাদের বাড়িতে তারা সমস্ত কিছু আহার করছেন। এবার এবার আমি এরকমও ব্রাহ্মণ দেখেছি, মানে দে আর টেলিং, তারা বলছেন আমি ব্রাহ্মণ, পুজো করতে এসছেন, এসে তার কি দরকার, একটু চাটা খেয়ে নিলাম, চাটা খেয়ে নিয়ে সিগারেটটা একটু করে নিলাম, ফেলে দিলাম, এবার আমি পুজো করতে বসলাম, ঠিক আছে? সো এবার কথা হচ্ছে, তাকে যদি কিছু বলা হয় তার উত্তর হচ্ছে এটাই, আমি ব্রাহ্মণ, আমার কিছু হয় না। তো এবার হচ্ছে কথা, কৃষ্ণ বলছেন যে তুমি জন্মগতভাবে ব্রাহ্মণ, এটা আমি কোনোদিনও সৃষ্টি করিনি। তুমি কর্মগতভাবে ব্রাহ্মণ বা বৈশ্য শূদ্র ক্ষত্রিয় হও, সেটা আমার সৃষ্টি। কিরকম ব্যাপার, ধরুন একজন শূদ্র, যে শূদ্র বংশে জন্মগ্রহণ করেছে, বাট সে শাস্ত্র সম্বন্ধে সমস্ত কিছু জানে, বা সে সমস্ত সময় ভগবানের পরম্পরায় শাস্ত্র পড়ে, সে কৃষ্ণকে মানে, কৃষ্ণের সেবা করে, সে 16 মালা কেন, সে 64 মালা জপ করে। এবার তিনি একদম নিরামিষ আহার এবং প্রসাদ ভক্ষণ করেন, তিনি ভগবানের সেবা করার সুযোগ পাবেন না একজন ব্রাহ্মণ যিনি কিছু কিছু ব্রাহ্মণ ফ্যামিলিতে জন্মগ্রহণ করেছেন বাট কিছুই করেন না, তিনি পাবেন? ওকে, অবভিয়াসলি নট। যিনি সেটা করছেন, যেভাবে জীবনযাপন করছেন, তিনি পাবেন। তো সেটাই কৃষ্ণ বলছেন, এটা আমি বলছি না, কৃষ্ণ ইজ টেলিং যে আমি এই প্রথার স্রষ্টা। কিভাবে করেছি সৃষ্টিটা? আমি কর্ম এবং গুণ অনুসারে করেছি, নট জন্ম, এখানে জন্ম কথাটা নেই। ওকে, তো সেই জন্য কৃষ্ণ বলছেন এইভাবে সৃষ্টি হলেও আমি অকর্তা এবং অব্যয়। সেই জন্যই অর্জুন কৃষ্ণকে বলেছেন অচ্যুত, যে তুমি যাই করো না কেন কিন্তু তুমি ভগবানই, ইউ আর অলওয়েজ ভগবান। ওকে, তুমি যা কিছু করতে পারো। তিনি দেখুন, নেক্সট স্লাইড প্রভু। আচ্ছা, না আগের স্লাইডটা একটু প্রভু, সরি। হ্যাঁ, তো কৃষ্ণ হচ্ছেন কি করেছিলেন, কৃষ্ণ কিন্তু মাঠে গরু চড়াতে যেতেন, কৃষ্ণ হচ্ছে মানে যত রকমের দুষ্টুমি ছিল করতেন, তিনি ক্ষত্রিয়ের মতো দ্বারকাতে রাজত্বও করলেন, তিনি সবই করেছেন, এভরিথিং হি হ্যাজ ডান। ওকে, বাট স্টিল তিনি হচ্ছে ঈশ্বর সুদামার চরণ ধুইয়ে দিয়েছিলেন। তো সমস্ত কিছু হওয়া সত্ত্বেও তিনি কিন্তু ভগবানই ছিলেন। এরকম নয় যে তার স্থান থেকে তিনি মানে ফল হয়েছিল তার, না, তিনি ভগবানই ছিলেন। সেটাই কৃষ্ণ বলছে যে আমি এই সমস্ত কিছু স্রষ্টা হলেও আমাকে অকর্তা বলে জানবে, এগুলো কিছুই আমাকে প্রভাবিত করতে পারে না, কারণ এটাই আমি সৃষ্টি করেছি। নেক্সট স্লাইড। হরে কৃষ্ণ। না মং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম ফলে স্পৃহা ইতি মহ্যভিজানাতি কর্মভির্ন সবধ্যতে। অনুবাদ: কোনো কর্মই আমাকে প্রভাবিত করতে পারে না এবং আমিও কোনো কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা করি না। আমার এই তত্ত্ব যিনি জানেন, তিনিও কখনো সকাম কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হন না। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ, হরি বল। তো কৃষ্ণ বলছেন যে আমাকে কোনো কর্মই প্রভাবিত করতে পারে না, কোনো কর্মই না, কোনো গুণই না, কিছুই না। কারণ কৃষ্ণ তো নিজেই বলছেন যে এই সমস্ত কিছুর আমি সৃষ্টিকর্তা হলেও আমি অকর্তা। ওকে, এবং সেই জন্যই ভগবান বলছেন যে যিনি আমাকে সেইভাবে জানেন এবং সেই জন্য আমি কোনো কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা করি না। আচ্ছা, সাপোজ ধরুন কৃষ্ণ যে আমাদের জন্য এত করেন, ওকে, ফ্রম দ্য ডে 1 টু আমাদের জীবন শেষ, মানে সবসময় করে যাচ্ছেন কৃষ্ণ আমাদের জন্য, কিন্তু কৃষ্ণ যদি বলেন যে আমি তোমাদের জন্য এত করছি, ইউ নিড টু গিভ মি পে দ্য ট্যাক্স অর সামথিং, কিছু একটা করো, আমাকে কিছু দাও, না, কৃষ্ণ কিরকম কিছুই করেন না, কিছুই না। তিনি মানে আপনি যদি তার সেবা নাও করেন, তারপরেও কৃষ্ণ সেই আশাতেই যে আপনার জন্য সমস্ত কিছু করে যাচ্ছেন, আপনার যা যা দরকার সেটা তিনি জুগিয়ে যাচ্ছেন, আপনার যেটা ভালো তিনি সেটা চিন্তা করছেন সর্বদা। কারণ কৃষ্ণ কিন্তু কখনোই হি ইজ নট দ্য পার্শিয়াল টু এনি লিভিং এন্টিটি। ওকে, সো আমরা যে হচ্ছে কর্মফলটা ভোগ করি সেটা আমরা নিজেদের কর্মের জন্য পাই। ওকে, উই আর দ্য রেসপন্সিবল ফর আওয়ার ওন অ্যাক্টস। তো সেই জন্যই যে কৃষ্ণ সেটাই বলছেন যে আমি তো এরকম কিছু করি না এবং আমি কর্মফলের আকাঙ্ক্ষাও করি না। আমি শুধু কি করি, আমি যিনি আমাকে জানেন সেই তত্ত্বগত ভাবে তিনি জানেন, তিনি কখনোই সকাম কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হন না। তো তাহলে যিনি আমাকে এইভাবে জানেন তিনি কখনোই মায়ার জড়জগতে আবদ্ধ হন না। ওকে, সো নেক্সট স্লাইড। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ।
कर्मणः हि बुद्धव्यं बुद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मण्यश्च বুদ্ধব্যং গহনা কর্মণা গতিঃ। অনুবাদ: কর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন, তাই কর্ম, বিকর্ম ও অকর্ম সম্বন্ধে যথাযথভাবে জানা কর্তব্য। হরে কৃষ্ণ। এই কর্ম সম্বন্ধে আমরা আরো জানবো কামিং চ্যাপ্টার্সে। তো কৃষ্ণ বলছেন কর্মের এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা খুব টাফ, এটা মানে ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। সেই জন্য আপনাদেরকে বা আমাদেরকে পরিষ্কারভাবে জানতে হবে কর্ম কি, অকর্ম কি, বিকর্মই বা কি। ওকে, যদি আমরা এটা পরিষ্কারভাবে জানতে পারি তখন আমরা বুঝবো যে আমাদের অ্যাকচুয়ালি কোন কর্ম করা উচিত। নেক্সট স্লাইড, নেক্সট স্লাইড। यस माताजी। হরে কৃষ্ণ। यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণং তমাহু পণ্ডিতং বুধः। হরে কৃষ্ণ। অনুবাদ: যার সমস্ত কর্ম প্রচেষ্টা কাম ও সংকল্প রহিত, তিনি পূর্ণ জ্ঞানে অধিষ্ঠিত। জ্ঞানীগণ বলেন যে তার সমস্ত কর্মের প্রতিক্রিয়া পরিশুদ্ধ জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়েছে। হরে হরে কৃষ্ণ। কৃষ্ণ। তো কৃষ্ণ বলছেন যার জ্ঞান পরিপূর্ণ, যিনি জানেন যে কৃষ্ণ কে, কৃষ্ণের সাথে তার কি সম্পর্ক, এবং যিনি কৃষ্ণের জন্যই সমস্ত কিছু করেন, এবং যার কাম এবং যার সমস্ত কর্ম কোন রকম কাম বা সংকল্প রহিত, মানে আমি এই কর্মটা করছি শুধুমাত্র কৃষ্ণের জন্য, তার জ্ঞানটাই পূর্ণ। ওকে, তার মানে তার কর্মের যে প্রতিক্রিয়া, যা রিয়াকশন অফ দা কর্মা, জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়েছে, কারণ তার জ্ঞানটা জ্ঞান যোগে পরিণত হয়েছে। কি করে? কারণ তার জ্ঞানটা কৃষ্ণের সাথে কানেক্টেড হয়েছে, এবং সেই যোগ থেকে যে যজ্ঞ থেকে যে আগুন উৎপন্ন হয়েছে সেটা দ্বারা তার কর্মের প্রতিক্রিয়া পরিশোধিত হয়ে গেছে। কারণ একমাত্র ভক্তি যোগের কর্মের কোনো ফল মানে রিয়াকশন থাকে না। নেক্সট স্লাইড। সো আকর্মা, বেস্ট আকর্মা হচ্ছে কি? আকর্মার বেস্ট অপশন হচ্ছে ভক্তি যোগ। অলওয়েজ নারদ মুনি ইজ দ্য বেস্ট এক্সাম্পল। নেক্সট স্লাইড। Yes, Mataji. হরে কৃষ্ণ। Hare Krishna. त्यक्तं कर्मफलसङ्गं नित्यतृप्ता निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। অনুবাদ: যিনি কর্মফলের আসক্তি সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে সর্বদা তৃপ্ত এবং কোন রকম আশ্রয়ের অপেক্ষা করেন না, তিনি সব রকম কর্মে যুক্ত থাকা সত্ত্বেও কর্মফলের আশায় কোনো কিছুই করেন না। হরে হরে কৃষ্ণ। বলা হয়েছে যে যিনি কর্মফলের আসক্তি সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করেছেন। ধরুন আপনি একটা কোনো কর্ম করলেন, করে সেখানে আপনি মানে আপনার কোন রকম ফলের আশা নেই, আপনি শুধু কর্মটুকুই করলেন, এতে হবে কি? আপনি সদা তৃপ্ত থাকবেন। এটাই বলেছে যিনি কর্মফলের আসক্তি সম্পূর্ণ ত্যাগ করেছেন তিনি সর্বদা তৃপ্ত থাকেন এবং কোন রকম আশ্রয়ের অপেক্ষা করেন না। তিনি কিছুই চান না, তিনি তার কর্মে যুক্ত, তিনি তার কর্মটা করছেন, কর্মফলে তার কোনো রকম কোনো এক্সপেকটেশন নেই, বিকজ তিনি এটা করছেন ইন দা স্যাটিসফ্যাকশন অর ইন দা প্লেজার অফ কৃষ্ণ। শুধু এইটুকুই, যিনি সেটা করতে পারেন সেটাই অ্যাকচুয়াল কর্মা, ত্যাগটা কর্মা ফলাসঙ্গম, এবং যিনি সেটা করেন তিনি সদা তৃপ্ত থাকেন। সেই জন্য দেখবেন ডিভোটিরা বা ভক্তরা বা বৈষ্ণবরা সদা তৃপ্ত, পরিতৃপ্ত, কারণ তারা জানেন তারা যেটা করছেন সেটা শুধুমাত্র কৃষ্ণের জন্য করছেন। নেক্সট টাইম। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। यदृच्छलाभसन्तुष्टा द्वन्द्वातीता विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। অনুবাদ: যিনি অনায়াসে যা লাভ করেন তাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, যিনি সুখ দুঃখ রাগ দেশ আদি দ্বন্দ্বের বশীভূত হন না এবং মাৎসর্য শূন্য, যিনি কার্যের সাফল্য ও অসাফল্যে অবিচলিত থাকেন, তিনি কর্ম সম্পাদন করলেও কর্মফলের দ্বারা কখনো আবদ্ধ হন না। হরে কৃষ্ণ। এবার কৃষ্ণ ধীরে ধীরে নিজের ভক্তের কথা বলছে যে কিরকম হলে মানুষ শান্তি লাভ করতে পারে। তো ধরুন আপনি যা পাচ্ছেন জীবনে, ভগবান যেটা দিচ্ছে সেটাতেই সন্তুষ্ট, মানে ইউ আর লাইক হ্যাপি ইন এভরি সিচুয়েশন, সবকিছু যা হচ্ছে সুখ দুঃখ রাগ দেশ কোনো কিছু দ্বারাই আপনি বিচলিত নন এবং মাৎসর্য শূন্য আপনি। ওকে, এবং কার্যের সাফল্য হলো ঠিক আছে, অসাফল্য হয়তো কিছু ভুল করেছিলাম, এইভাবে যারা জীবনযাপন করেন তারা কখনো কর্মফল দ্বারা বিচলিত হন না। তারা কখনো এরকম না যে আমি ওর জন্য এটা করলাম বা
আমি ওকে এই বিশ্বাস করেছি, সে আমাকে এটা করেছে, আমি ওকে এটা বলেছি, ও আমাকে এটা বললো না, আমি ওর জন্য এতটা করলাম, ও আমার জন্য করলো না, এই সমস্ত জিনিসগুলো কখনোই আসবে না। এবং এই সমস্ত জিনিসগুলো যখন আসবে না, তখন আপনি আর কর্মফল দ্বারা বিচলিতও হবেন না, কর্ম দ্বারা আবদ্ধও হবেন না। যখন সেটা হবেন না, তখন আপনি অটোমেটিক্যালি সন্তুষ্ট থাকবেন। নেক্সট স্লাইড। ইয়েস ম্যাম। হরে কৃষ্ণ। গত সঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে। অনুবাদ: জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে চিন্ময় জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তি যজ্ঞের উদ্দেশ্যে যে কর্ম সম্পাদন করেন, সেই সকল কর্ম সম্পূর্ণরূপে লয়প্রাপ্ত হয়। হরে হরে কৃষ্ণ। কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। সো কৃষ্ণ কি বলছেন যে যিনি কোনো ব্যক্তি যে কর্মটা আনঅ্যাটাচড, মানে তিনি সে কর্মের সাথে মেটেরিয়ালি যুক্ত থাকেন না, ওকে, তখন সেইভাবে তিনি যে কর্মটা করেন, সেই কর্মটা অটোমেটিক্যালি জ্ঞান যোগে পরিণত হয়ে যায়। এবং যখন সেটা জ্ঞান যোগে পরিণত হয়ে যায়, চিন্ময় জ্ঞাননিষ্ঠ হয়ে যায়, তখন সেই কর্মটা তাকে আর কোনোভাবে বাঁধতে পারে না, এবং সেটা পুরোটাই দিব্য প্রকৃতিতে হয়ে যায়। এবং সেটা তাকে কিসে হেল্প করে? বৈকুণ্ঠতে যাওয়ার জন্য বা কৃষ্ণকে বোঝার জন্য সেই কর্মটা বা সেই জ্ঞানটা তাকে হেল্প করে। নেক্সট স্লাইড। হরে কৃষ্ণ। ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মগ্নং ব্রহ্মণাহুতম ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম সমাধিনা। অনুবাদ: তিনি কৃষ্ণ ভাবনায় সম্পূর্ণ মগ্ন, তিনি অবশ্যই চিৎ জগতে উন্নীত হবেন, কারণ তার সমস্ত কার্যকলাপ চিন্ময়, তার কর্মের উদ্দেশ্য চিন্ময়, এবং সেই উদ্দেশ্যে তিনি যা নিবেদন করেন তাও চিন্ময়। হরে কৃষ্ণ। এটা তো খুবই ক্লিয়ার। এবার কৃষ্ণ বলছেন ভক্তি যোগের কথা, তিনি বলছেন অকর্মের কথা। কি বলছেন? যে যিনি কৃষ্ণ ভাবনায় সম্পূর্ণ মগ্ন, যিনি যার সমস্ত কিছু কৃষ্ণের সাথে জড়িত, ওকে, তিনি চিৎ জগতে উন্নীত হবেন। কেন হবেন? কারণ তার সমস্ত কিছু তো কৃষ্ণের সাথে কানেক্টেড। এবার কৃষ্ণ কোথায় আছেন? বৈকুণ্ঠতে। সো অটোমেটিক্যালি তিনি সেখানে উন্নীত হবেন, এবং তার কার্যকলাপও চিন্ময় হয়ে যাবে, এবং তার যার কর্মের উদ্দেশ্য চিন্ময়, সেই উদ্দেশ্যে তিনি যা নিবেদন করেন সেটাও চিন্ময় হয়। মানে যে আপনি যদি কৃষ্ণের, আপনার উদ্দেশ্য হয় ভগবান, আপনি যা যা নিবেদন করবেন, আপনি ধরুন মানে যদি আপনি প্রণামও করছেন, দ্যাট ইজ অলসো ইউ আর ডুইং ফর কৃষ্ণা, আপনি সেখান থেকে কিছু চান না। সো সেই সমস্ত কিছু ধীরে ধীরে দিব্য হয়ে ওঠে। ওকে, নেক্সট স্লাইড। সো দিস ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল আকর্মা। ইয়েস মাতাজি। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्मज्ञा वा परे यज्ञं यज्ञेनैवापजुह्वति। অনুবাদ: কোন কোন যোগী দেবতাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করার মাধ্যমে তাদের উপাসনা করেন, আর অন্য অনেকে ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে সবকিছু নিবেদন করার মাধ্যমে যজ্ঞ করেন। হরে কৃষ্ণ। তো এবার হচ্ছে কি, কোনো কোনো যোগীরা কি থাকে, তারা বিভিন্ন দেবতাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করে থাকেন, এবং অনেকে অনেক রকম করে থাকেন। যে কেউ ভাবেন যে আমি এই দেবতার উদ্দেশ্যে করব, কেউ ভাবেন বিভিন্ন ডেমিগডস যাদের বলা হয় তাদের জন্য স্যাক্রিফাইস করে থাকে। আবার অনেকে ব্রাহ্মণ সুপ্রিম ব্রাহ্মণ, তার উদ্দেশ্যেও অনেকে যজ্ঞ করে থাকেন। কিন্তু অ্যাকচুয়াল যজ্ঞ কোনটা? যদি আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বা বিষ্ণুর জন্য করে থাকি। কারণ কৃষ্ণ আগের চ্যাপ্টারে অর্জুনকে বলেছেন, তুমি যা যজ্ঞ করো, যা করো, তুমি সেটা বিষ্ণুর জন্য করো, বিকজ যজ্ঞের আহুতি বিষ্ণুর জন্য দেওয়া হয়। সেটা করলেই সমস্ত কিছু তুষ্ট। গোবিন্দা তুষ্টম, সমস্ত কিছু তুষ্ট। হরে কৃষ্ণ। নেক্সট স্লাইড। হরে কৃষ্ণ। सर्वानीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मा संयम योगग्नौ जुहावति জ্ঞানদীপিতে। অনুবাদ: মন ও ইন্দ্রিয় সংযমের মাধ্যমে যারা আত্মজ্ঞান লাভের প্রয়াসী, তারা তাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ ও প্রাণবায়ু জ্ঞানের দ্বারা প্রদীপ্ত আত্মসংযম রূপ অগ্নিতে আহুতি দেন। হরে কৃষ্ণ। সো বলা হচ্ছে
কৃষ্ণ বলছেন যে যারা মন ও ইন্দ্রিয় সংযমের মাধ্যমে যারা আত্মজ্ঞান লাভের প্রয়াসী, ওকে, যারা মন এবং ইন্দ্রিয়কে সংযত করেন এবং তারা ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ এবং প্রাণবায়ুকে, এনারা কি করেন, এনারা হচ্ছে সেলফ রিয়েলাইজেশন করার চেষ্টা করেন বাই দ্য মেডিটেশন কাইন্ড অফ থিং, ওকে, সেই যোগা দ্বারা সেই সেন্সকে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করেন, করে তারা জানার চেষ্টা করেন ভগবানকে। এবং তারা কি করেন, তাদের যে জ্ঞানাগ্নি, ওকে, সেই মনের যে জ্ঞানাগ্নি, সেই সেই আত্মসংযম রূপ যে প্রদীপ্ত, সেটা তারা অগ্নিতে আহুতি দেন। তো এইভাবেও যোগা করা যায়। নেক্সট স্লাইড, সেটাও কৃষ্ণ বলছেন। ইয়েস, হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। सर्वेऽप्येते यज्ञविदा यज्ञशपितकल्मषः यज्ञशिष्टामৃতভুজা यन्ति ব্রহ্মা সনাতনম। অনুবাদ, এরা সকলেই যজ্ঞ তত্ত্ববিদ এবং যজ্ঞের প্রভাবে পাপ থেকে মুক্ত হয়ে তারা যজ্ঞাবশিষ্ট অমৃত আস্বাদন করেন এবং তারপর সনাতন প্রকৃতিতে ফিরে যান। হরে কৃষ্ণ। তাহলে যারা হচ্ছে যজ্ঞ পারফর্ম করেন আর কি, যেসব স্যাক্রিফাইস তারা করেন, তো স্যাক্রিফাইসের উদ্দেশ্য কি, যে তারা নিজেদের পাপ পূর্ণ কর্মকে, সিনফুল রিয়াকশনকে ক্লিন করে, এবং সেটা যখন ধীরে ধীরে ক্লিন হয়ে যায়, পাপ থেকে মুক্ত হন, তখন তারা সেই যজ্ঞাবিশিষ্ট অমৃত আস্বাদন করেন। কিন্তু যজ্ঞ কোনটা, যেটা আপনি কৃষ্ণের জন্য করেন, এবং সেটা করে তারপরে তারা সনাতন প্রকৃতিতে ফিরে যান। নেক্সট স্লাইড তো। হরে কৃষ্ণ। নায়ং লোকস্তয়জ্ঞস্য কুতন্যঃ কুরু সত্তমা। অনুবাদ, হে কুরুশ্রেষ্ঠ, যজ্ঞ অনুষ্ঠান না করে কেউই এই জগতে সুখে থাকতে পারে না, তাহলে পরলোকে সুখ প্রাপ্তি কি করে সম্ভব? হরে কৃষ্ণ। তো এবার বলা হচ্ছে যে, এবার অনেকেই বলবেন যে ঠিক আছে, তাহলে তো এই যুগে তো যজ্ঞ হয় না, এই যুগে হচ্ছে তপস্যা হয় না, তাহলে এই যুগে কি করে কি সম্ভব? তো সেখানেই কৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন যে কোন যুগেই মানুষ যজ্ঞ না করে থাকতে পারে না, কিন্তু যজ্ঞটা তোমাকে তখনই করতে, সেই যজ্ঞই তোমাকে করতে হবে যে যজ্ঞটা হচ্ছে প্রেসক্রাইবড, ওকে। তো তাহলে কৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন যে এই যুগের যজ্ঞ হচ্ছে এটাই, নাম সংকীর্তন যজ্ঞ, জপা যজ্ঞ, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। তো এই সেরকমই যেমন ধরুন যে সত্য যুগে মানুষ তপস্যা না করে থাকতে পারতো না, ত্রেতা যুগে মানুষ হচ্ছে অগ্নিতে আহুতি দিয়ে হচ্ছে যজ্ঞ করতো, সেটা করতো, কিন্তু দাপর যুগে টেম্পল ওয়ার্শিপ, কিন্তু কলি যুগে আমাদেরকে এই যজ্ঞ করতেই হবে, সেটা হচ্ছে জপযজ্ঞ। এটা করলেই আমরা সুখে থাকবো, তাছাড়া আর কোনো উপায় নেই। ওকে, নেক্সট স্লাইড। না এই যুগে সুখে থাকবো না পরবর্তীতে সুখে থাকবো। ইয়েস। হরে কৃষ্ণ। एवं बहुविध यज्ञा वितता ब्रह्मणा मुखे कर्मजं विद्धि तं सर्वमेवं ज्ञात्वा विमुच्यसे। অনুবাদ, এই সমস্ত যজ্ঞই বৈদিক শাস্ত্রে অনুমোদিত হয়েছে এবং এই সমস্ত যজ্ঞ বিভিন্ন প্রকার কর্মজাত, সেগুলিকে যথাযথভাবে জানার মাধ্যমে তুমি মুক্তি লাভ করতে পারবে। হরে কৃষ্ণ। এই সমস্ত যজ্ঞের কথাই বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে, মেডিটেশন, আহুতি, টেম্পল ওয়ার্শিপ, সব কথাই কিন্তু শাস্ত্রে বলা হয়েছে। শাস্ত্রে সত্য যুগের জন্য একটা যজ্ঞ, ত্রেতা যুগের জন্য একটা যজ্ঞ, দাপর যুগের জন্য একটা যজ্ঞ আলাদা আলাদা ভাবে বলা আছে, আর কলি যুগের জন্য একটা বলা আছে। তাহলে যে যুগের যেরকম অসুখ, সে যুগের সেরকম মেডিসিন, ওকে। যেমন ধরুন যে আমরা জানি ইট ইজ, আমরা কোভিড ভ্যাকসিন নিচ্ছি, রাইট? কোভিড ভ্যাকসিন আমরা নিই, তো আমরা জানি যে দিস ইজ এ ভাইরাস, ওকে। সো আগেও তো অনেক ভাইরাসের কথা আমরা জানি, তাহলে সেই ভাইরাসের ভ্যাকসিন কেন এই ভাইরাসের ভ্যাকসিনের জন্য দেওয়া হলো না? ওয়াই নট দ্যাট? কেন সেটা হলো না? বা পোলিওর ভ্যাকসিন কেন হচ্ছে কোভিডের জন্য নিল না? নেওয়াতে যেতে পারতো, ওয়াই নট? কেন হলো না? কারণ যেটার জন্য যেটা, ঠিক সেরকম আপনি কলিযুগে আছেন, আপনাকে কলিযুগের ধর্মই যুগ ধর্ম মেনে চলতে হবে, সেটা হচ্ছে চ্যান্টিং হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র, আর অন্য কোনো উপায় নেই। তো এটা করলেই আমরা সেটা জানা, সেই জন্য কৃষ্ণ বলছেন সেই যজ্ঞগুলোকে যথাযথভাবে জানার মাধ্যমে তুমি মুক্তি লাভ করবে। ওকে, সো নেক্সট স্লাইড। হরে কৃষ্ণ। শ্রেয়ান দ্রব্যময়াদয়জ্ঞানযজ্ঞः পরন্তপ সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে। অনুবাদ, হে পরন্তপ, দ্রব্যময় যজ্ঞ থেকে জ্ঞানময় যজ্ঞ শ্রেয়,
হে পার্থ, সমস্ত কর্মই পূর্ণরূপে চিন্ময় জ্ঞানে পরিসমাপ্তি লাভ করে। হরে হরে কৃষ্ণ। কৃষ্ণ। তো দ্রব্যময় যজ্ঞের চাইতে জ্ঞানময় যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, শ্রেয়। অ্যাটলিস্ট আপনি জ্ঞান লাভ করুন, বোঝার চেষ্টা করুন কৃষ্ণকে, তার জন্য ইউ রিড দ্য বুকস, শাস্ত্রা। তবে হ্যাঁ, ঠিকঠাক ভাবে, ওকে, যে যে আমি একটা কিছু তুলে নিলাম, কিছু একটা পড়ে নিলাম, নো, নট দ্যাট, এরকম কিছু না। আমি সেই দিন শুনছিলাম একজন আমাকে বলছেন যে ভগবদ গীতার কিছু একটার উপর টিপ্পনী কোন একজন লেখক তিনি বলছেন যে তিনি এরকম লিখেছেন। তো মানে why should we read from him? মানে তিনি কি বলবেন, না তিনি পরম্পরায় আসেন, না তিনি কিছু। হ্যাঁ, কেউ পরম্পরায় এসে লিখেছেন, বলেছেন, দ্যাট ইজ ওকে। তো সেটাই যে শাস্ত্রটা, শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি, শাস্ত্রজ্ঞ ইন দ্য সেন্স যিনি পরম্পরাতে আসেন, তার কাছ থেকে সেই শাস্ত্র নিয়ে, মানে তার ডেসক্রিপশন পড়ে উই শুড আন্ডারস্ট্যান্ড, সেই জ্ঞানময় যজ্ঞ করুন। এবং সমস্ত কর্মই তার ফলে কি হবে, পূর্ণরূপে চিন্ময় জ্ঞানে পরিসমাপ্তি লাভ করবে। যখন পূর্ণরূপ প্রাপ্ত হবে আপনার কর্ম, যখন হচ্ছে আপনি চিন্ময় জ্ঞান লাভ করবেন, যেটা হচ্ছে দিব্য জ্ঞান, সেটা যখন লাভ করবেন, তখন সেটাতে গিয়ে সেই জ্ঞান পরিসমাপ্তি লাভ, কর্ম পরিসমাপ্তি লাভ করবে। নেক্সট লাইন। পরিসমাপ্তি লাভ মানে হচ্ছে দিব্যতা প্রাপ্ত হবে। ইয়েস, হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া উপদিক্ষ্যন্তে তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ। অনুবাদ: সদ্গুরুর শরণাগত হয়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার চেষ্টা করো, বিনম্র চিত্তে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করো এবং অকৃত্রিম সেবার দ্বারা তাকে সন্তুষ্ট করো, তাহলে সেই তত্ত্বদ্রষ্টা পুরুষেরা তোমাকে জ্ঞান উপদেশ দান করবেন। হরে কৃষ্ণ। গুরু সেবা বলা হয় যে আপনি এই যে জাস্ট আমি যেটা বললাম যে জ্ঞান, কৃষ্ণ, দেখো কৃষ্ণ ইজ লাইক সো পারফেক্টলি, না মানে তিনি যে পারফেক্ট, তার এই ভগবত গীতা পড়লেও আপনি বুঝতে পারবেন। দেখুন আগের চ্যাপ্টারে তিনি বললেন জ্ঞান শ্রেয়। এবার যেই তিনি জ্ঞান শ্রেয় বললেন, তিনি জানেন যেই আমি জ্ঞান শ্রেয় বলবো, সাধারণ মানুষ কি করবে, যা আছে যেখান থেকে আছে, কোন একটা বই নিয়ে, হ্যাঁ রবীন্দ্রনাথ বলেছেন এটা, আমি এটা পড়ে না, বা তিনি এটা বলেছেন, পড়ি না, বাট ওকে, তারা তাদের ফিল্ডে ওকে। বাট দ্য থিং ইজ, যখন একটা স্পিরিচুয়াল ফিল্ড আসছে, যখন ইট ইজ কামিং ফর স্পিরিচুয়াল ফিল্ড, যখন আমরা ভগবত তত্ত্ব, কৃষ্ণ সম্বন্ধে জানতে চাইছি, তখন কৃষ্ণেরই পরম্পরাতে যারা আসছেন তারা ভালো বলবেন, অন্য কেউ তো বলতে পারবে না। হাউ ইজ ইট পসিবল? তখন কৃষ্ণ কি বললেন, সদ্গুরুর শরণাগত হয়ে সেই জ্ঞান লাভ করার চেষ্টা করো। সদ্গুরুকে, যিনি বোনাফাইড স্পিরিচুয়াল মাস্টার, যিনি গুরু পরম্পরাতে গুরু, তার এবার তিনি কি বলেন, বিনম্র চিত্তে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করো। ঠিক যেভাবে অর্জুন কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, নট লাইক দুর্যোধন যেভাবে দ্রোণাচার্যকে গিয়ে বলেছেন, আপনি দেখুন এরকম হচ্ছে, এটা এটা তো মানে দিস ইজ নট দ্য ওয়ে টু টক উইথ এ গুরু, রাইট? তো সেই জন্য কি করতে হবে, গুরুর চরণে নিজে প্রথমে আত্মসমর্পণ করুন, গুরুর সেবা করুন। এখনকার দিনে তো মানুষ, আমি একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিই এখানে, এখনকার দিনে গুরু পাওয়া খুব ইজি হয়ে গেছে মানুষের জন্য। অনেকে বলে মাতাজি ইনি কেউ একজন এলেন, দীক্ষা দিলেন, হ্যাঁ আমাকে দীক্ষা দিয়ে দিয়েছেন আমার গুরু। বাট অ্যাটলিস্ট যখন কেউ ইস্কনে দীক্ষা নিতে আসে, ইট ইজ এ লং প্রসেস, সেটা তো একটা আছেই। বাট স্টিল আগে নরোত্তম দাস ঠাকুর, ওকে, ইভেন ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর, ওকে, ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর যখন তার গুরুদেবের কাছে গেছিলেন, তার পিতা বলেছিলেন যে তোমাকে এনার থেকে গুরু দীক্ষা নিতে হবে, ঠিক আছে। এবার যখন তিনি তাকে বললেন, তিনি তার কাছে গেলেন গুরু দীক্ষা নেওয়ার জন্য, তার গুরুদেব তাকে বলছেন যে হচ্ছে আই নিড টু আস্ক উইথ চৈতন্য মহাপ্রভু, মানে আমাকে কৃষ্ণর কাছে শুনতে হবে, আমি তারপরে তোমাকে দীক্ষা দিতে পারবো। জাস্ট ইউ থিঙ্ক ওনাদের কি ছিল, মানে দে টোল্ড আই নিড টু আস্ক পারমিশন। এইভাবে অনেকদিন যেতে যেতে, না আমি আজকে ভুলে গেছি, ভক্তিচন্দ্র সরস্বতী গেলেন, গিয়ে বললেন যে আজকে কি আপনি আমাকে দীক্ষা দেবেন এটা, ও সরি আমি তো ভুলে গেছি, জিজ্ঞেস করে, ঠিক আছে আমি কালকে। এইভাবে করতে করতে তার পরীক্ষা নিতে নিতে আলটিমেটলি তিনি তাকে দীক্ষা দেন, ওকে। তো সেটাই যে এখনকার দিনে কিরকম হচ্ছে, সবাই গুরুদেব, এভরিওয়ান ইজ গুরু। সো দিস ইজ দ্য থিং, কৃষ্ণ বলছেন সদ্গুরুর শরণাগত হয়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার চেষ্টা করো, বিনম্র চিত্তে তাকে প্রশ্ন করো এবং তার অকৃত্রিম সেবা, গুরুর সেবা করো। উই নিড টু সার্ভ আওয়ার গুরু, যে কোনো ভাবে গুরুর আদেশ, ধরুন আপনি গুরুর কাছে নেই, গুরুদেবের কাছে নেই, ইউ ক্যান সার্ভ হিম ডাইরেক্টলি, ওকে, বাট অ্যাটলিস্ট যেমন এখন আমরা দূরে আছি গুরু মহারাজের থেকে, সো আমরা কি করতে পারি, যে গুরু মহারাজ যেটা যেটা বলেছেন আমরা সেটাকে প্রপারলি ফলো করতে পারি, উই ক্যান ফলো দ্যাট ইজ প্রপারলি, ওকে। তাহলেই সেই তত্ত্বদষ্টা পুরুষ আপনাকে জ্ঞান প্রদান করবে, যেটা ভক্তিচন্দ্র সরস্বতী ঠাকুর, নরোত্তম দাস ঠাকুরের জন্য লোকনাথ দাস বাবাজি, ওকে। তো সেইভাবে
তো এইভাবে ওনারা কি করতেন, নরোত্তম দাস ঠাকুর হোয়াট হি ওয়াজ ডুইং কিভাবে গুরু পেয়েছিলেন আমি জাস্ট বলছি। ওনার গুরুদেব যেখানে নেচার কলের জন্য মানে জাস্ট টুল পাসিং এর জন্য যেতেন, সেই জায়গাটাকে তিনি নিজের হাত দিয়ে পুরোটা পরিষ্কার, তখনকার দিনে তো এরকম ছিল না বাথরুমে যাবেন বা কিছু, তো তিনি যেখানে যেতেন সেই জায়গাটা তিনি নিজের হাত দিয়ে পরিষ্কার করে, সেটাকে গোবর দিয়ে পরিষ্কার করে, তিনি যখন পরের দিন আসতেন তার গুরুদেব সেখানে, তিনি দেখে ভাবছেন যে এই জায়গাটা এত পরিষ্কার থাকে কি করে, হি ওয়াজ স্টান্ড, স্বাভাবিক না? তো তিনি আসলে ঠিক করেছিলেন তিনি কাউকে দীক্ষা দেবেন না, তো হি ইজ অনলি ওয়ান, মানে ওনার একজনই শিষ্য, দ্যাট ইজ নরোত্তম দাস ঠাকুর। তো সেটা এইভাবে গুরুদেব পেতে হতো। তো সদ্গুরুর দীক্ষা পাওয়া ইটস লাইক লিটল, মানে ইট ইজ রিয়েলি থিংস সামথিং। তো সেই জন্য আমাদের প্রত্যেকের উচিত গুরু পরম্পরার শেডের নিচে এসে, সেই আচ্ছাদনের নিচে এসে গুরুর শরণাগতি নেওয়া। ওকে, নেক্সট স্লাইড। সো বেস্ট এক্সাম্পল যে প্রভুপাদ যে ছাতাটা তৈরি করে গেছেন, তার নিচে এসে সেই ভগবদ গীতা যথাযথ পড়ে বুঝে প্রভুপাদার আশ্রয় নিয়ে গুরুর দীক্ষা গ্রহণ করা। নেক্সট স্লাইড। শিলা প্রভুপাদ কি জয়। নেক্সট স্লাইড। ইয়েস মহারাজ। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। নোপি চেদাসি পাপেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি। অনুবাদ: তুমি যদি সমস্ত পাপীদের থেকেও পাপিষ্ঠ বলে গণ্য হয়ে থাকো, তাহলেও এই জ্ঞানরূপ তরণীতে আরোহণ করে তুমি দুঃখ সমুদ্র পার হতে পারবে। হরে কৃষ্ণ। তো অর্জুনকে কৃষ্ণ বলছেন যে আমরা তো পাপী, মানে পাপী বলেই আমরা এই জগতে আছি, কিন্তু তাও বলা হচ্ছে আমরা পাপীদের থেকেও যদি পাপিষ্ঠ হয়ে থাকি, তাহলে আমরা এই জ্ঞান রূপ তরণী যেটা গুরুদেব আমাদেরকে দেবেন, সেটাতে করে আমরা দুঃখ সমুদ্র সাগর পার হতে পারবো। বলা হয় যে আপনি আপনার গুরুর হাতটা ধরে থাকুন, আপনার গুরু আপনাকে নিয়ে যাবে। কেন? ধরুন আপনি হয়তো কোনো ভুলবশত কিছুর জন্য আপনার হাতটা গুরুর হাত থেকে ছেড়ে গেলেও গুরুদেব এত কৃপাময়, গুরুদেব আপনার হাতটা আবার ধরে নেবে, ধরে নিয়ে তিনি আপনাকে নিয়ে যাবে। সো সেই জন্য হোল্ড ইউর গুরুস লোটাস ফিট। ওকে, নেক্সট স্লাইড। ইয়েস। হরে কৃষ্ণ। यथैधंसि समिद्धा अग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। অনুবাদ: প্রবল রূপে প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠকে ভস্মসাৎ করে, হে অর্জুন, তেমনি জ্ঞানাগ্নিও সমস্ত কর্মকে দগ্ধ করে ফেলে। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। তো সেই জন্য অর্জুনকে কৃষ্ণ বলছেন যে এই জগতে জ্ঞান সবচেয়ে পবিত্র, কিন্তু সেই জ্ঞান যখন আপনি প্রপার নলেজ থেকে পান। বলা হয় ভগবত কথা বৈষ্ণবের মুখ থেকে ছাড়া অন্য কোনো মুখ থেকে শোনা উচিত নয়, কারণ এটা অনেকটা দুগ্ধ যদি সর্পের মুখে যায়, সেটা যদি বিষময় হয়ে যায় যেরকম, ঠিক সেরকম অবৈষ্ণবের মুখ থেকে বাণী কখনোই শোনা উচিত নয়। তো ঠিক সেরকম এই জ্ঞান যেরকম, মানে এই জ্ঞান আপনাকে কি করতে পারে, এই জ্ঞানের মাধ্যমে আপনার আত্মা পরার শান্তি লাভ করতে পারে। কিন্তু সেই জ্ঞানটা যদি আপনি সদ্গুরু থেকে পান, এবং যখন আপনি সদ্গুরু থেকে জ্ঞানটা পাবেন, অটোমেটিক্যালি আপনার ভগবত ভক্তি অনুশীলন করার একটা ইচ্ছে আসবে, এবং সেই ইচ্ছেতেই আপনি ভগবত ভক্তি অনুশীলন করবেন এবং কালক্রমে আপনি পরার শান্তি লাভ করবেন। নেক্সট স্লাইড। নেক্সট স্লাইড। হরে কৃষ্ণ। শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ জ্ঞানং লব্ধা পরং শান্তিম অচিরেণাধিগচ্ছতি। অনুবাদ: সংযতেন্দ্রিয় ও তৎপর হয়ে চিন্ময় তত্ত্বজ্ঞানে শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি এই জ্ঞান লাভ করেন। সেই দিব্য জ্ঞান লাভ করে তিনি অচিরেই পরাশান্তি প্রাপ্ত হন। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। হরি বল। তো কৃষ্ণ বলছেন শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম, যিনি শ্রদ্ধাবান তিনি জ্ঞান লাভ করেন। তো যিনি তৎপর এবং সংযত চিত্ত হয়ে ভগবানের মানে উইল কাম টু দ্য লোটাস ফিট অফ দ্য গুরু, সদ্গুরুর চরণে বসে জ্ঞান লাভ করার চেষ্টা করেন, এবং যার শ্রদ্ধা রয়েছে গুরু বাক্যের প্রতি, কৃষ্ণের কথার প্রতি, ভগবদ গীতার প্রতি, তিনি একমাত্র এই জ্ঞান লাভ করতে পারেন, এবং যিনি এই জ্ঞান লাভ করেন তিনি অচিরেই পরাশান্তি লাভ করেন। পরাশান্তি মানে দিব্য শান্তি লাভ করেন। নেক্সট স্লাইড। হরে কৃষ্ণ।
अगश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकस्ति न परा न सुखं संशयात्मनः। হরে কৃষ্ণ। অজ্ঞ ও শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি কখনোই ভগবত ভক্তি লাভ করতে পারেন না। সন্দিগ্ধ চিত্ত ব্যক্তি ইহলোকে সুখভোগ করতে পারে না এবং পরলোকেও সুখভোগ করতে পারে না। হরে কৃষ্ণ। অনেক রকমের মানে স্ক্রিপচার আছে, অনেক কিছুই আছে। সমস্ত শাস্ত্রের মধ্যে বলা হয় ভগবত গীতা ইজ দ্য বেস্ট ওয়ান, বিকজ এটা কৃষ্ণ বলেছেন অবভিয়াসলি। ওকে, এটার উপরে আর কিছু থাকতেই পারে না। কিন্তু অনেক মানুষই আছেন, শিলা প্রভুপাদ তার পারপটে বলেন যে অনেক মানুষই আছেন যারা পশুর মতো, যাদের কোনো বিশ্বাসই নেই, যাদের কোনো জ্ঞানই নেই যে স্ট্যান্ডার্ড মানে স্ট্যান্ডার্ড স্ক্রিপচার কোনটা, তারা বুঝতেই পারে না। তো সেই জন্য তাদের কি হয়, মাইট বি তারা হয়তো মানে খাতা কলমে দে আর লাইক সামথিং গ্রেট, ওকে হয়তো বিশাল নলেজ আছে, এটা আছে সেটা আছে, বাট তারা যখন এই তাদের ভগবত গীতার কথার প্রতি বা কৃষ্ণের কথার প্রতি যখন তাদের ফেইথ থাকে না বা বিশ্বাস থাকে না, তখন বলা হয় যে তাদের যে জ্ঞান আছে সেই জ্ঞানের কোনো মূল্যই নেই। বিকজ ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ দ্য ফেইথ অন দ্য স্ক্রিপচার লাইক ভগবত গীতা, তখন তার মানে আপনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ইউ আর নট বিলিভিং, আপনি বিশ্বাস করছেন না যে শ্রীকৃষ্ণই হলেন দ্য সুপ্রিম পার্সোনালিটি অফ গডহেড। তো সেই জন্য সেই রকম মানুষের কি হয়, সে কোনোদিনও কৃষ্ণ কনসিয়াস হয়ে উঠতে পারে না। এবং সে যখন কৃষ্ণ কনসিয়াস হয়ে উঠতে পারে না, কৃষ্ণ চেতনাময় হয়ে উঠতে পারে না, সেই জন্য তার কি হয়, অধঃপতন হয়। সেই জন্য কৃষ্ণ কি বলছে যে সেই জন্য আপনাকে কি করতে হবে, ইউ নিড টু ফলো দ্য প্রিন্সিপাল, ওকে, যেটা ভগবত গীতা রিভিল করছে, উইথ দ্য ফেইথ, বিশ্বাসের সাথে আর কি ফলো করতে হবে। এবং তারপরে ধীরে ধীরে আপনি জ্ঞানের প্ল্যাটফর্মে আসবেন। এবং সেটা করতে আপনাকে কে সহায়তা করবে, আপনার স্পিরিচুয়াল গুরু। ওকে, only he can understand and you should follow all the words what your guru is telling. অনেকেই থেকে থাকেন গুরু বলেছেন অনেক কথায়, বাট তারা ফলো করেন না। সো দ্যাট ইজ দ্য রিজন আমাদের গুরুদেবকে হি নিড টু মানে অনেক সাফার করতে হয়। তো সেই জন্য মানে আপনি যখন মানে গুরু বাক্য শুনছেন, ইউ শুড হ্যাভ ফেইথ যে ইয়েস মাই গুরুদেব হ্যাজ টোল্ড, আমার গুরুদেব এটা বলেছেন, আমি সেটা করবই। ওকে, সো সেটাই। সো যিনি সেটা করতে পারেন না বা যিনি হচ্ছে ভগবানের প্রতি সন্দিগ্ধ, মানে যার ডাউট আছে কৃষ্ণের কথার প্রতি, তিনি না এই লোকে সুখভোগ করতে পারেন না পরলোকে, এটা সম্ভব না। ইট ইজ নট পসিবল। ওকে, ইট ইজ নট পসিবল। নেক্সট স্লাইড, লাস্ট শ্লোক আই গেস। লাস্ট শ্লোক। तस्मद्ज्ञान सम्भूतं हृत्संज्ञानसिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् अतितिष्ठ तिष्ठ भारत। হরে কৃষ্ণ। অতএব হে ভারত, তোমার হৃদয় যে অজ্ঞান প্রসূত সংশয়ের উদয় হয়েছে তা জ্ঞানরূপ খড়গের দ্বারা ছিন্ন করো, যোগাশ্রয় করে যুদ্ধ করার জন্য উঠে দাঁড়াও। হরে কৃষ্ণ। তো অর্জুন একদম কৃষ্ণ একদম ক্লিয়ার, কারণ কৃষ্ণ হচ্ছেন এখানে অর্জুনের গুরুদেব, কারেক্ট? তো তিনি কি বললেন যে হে অর্জুন, তোমার মনে যে সংশয় রূপী মানে এই যে একটা সংশয় তৈরি হয়েছে, একটা ইগনোরেন্স তোমার হার্ট মানে মনের মধ্যে তৈরি হয়েছে, সেটাকে তুমি কি করো, নষ্ট করে ফেলো। জাস্ট ফ্ল্যাশ ইট বাই কিসের দ্বারা, জ্ঞানের অস্ত্র দ্বারা, জ্ঞানাগ্নি, জ্ঞানের অস্ত্র দ্বারা সেটাকে করে ফেলো। কারণ সেই এটার থেকে আরেকটা জিনিস বোঝায় যে যখন আমাদের মনেও কোনো ডাউট আসে কৃষ্ণকে নিয়ে, কৃষ্ণের কথার উপর, কেন আসে? কারণ আমরা মেটেরিয়ালিস্টিক, আমরা হচ্ছি মেটেরিয়ালিস্টিক মানে পিপল। ওকে, সেই জন্য সেখানে তাহলে আমাদের কি করা উচিত, আমাদের ভগবত গীতা পড়া উচিত। কিভাবে পড়া উচিত? উই নিড টু ফলো দ্য পাথ অফ ভগবত গীতা, যেভাবে বলা হয়েছে অ্যাজ ইট ইজ। ওকে, তাহলেই আমরা ইজিলি বুঝতে পারবো যে ভগবানের সাথে আমাদের কি সম্পর্ক। ওকে, এবং তখন আমাদের ডিফিকাল্টি হবে না পারফেক্ট নলেজ পাওয়ার জন্য। তখন আমরা বুঝতে পারবো যে আমরা পার্ট অ্যান্ড পার্সেল অফ গড, আমরা সেটা বুঝতে পারবো। এবং আমরা এটাও বুঝতে পারবো যে আমাদের সাথে ভগবানের সম্পর্ক কি, আর ভগবানেরই বা ট্রান্সেন্ডেন্টাল অ্যাক্টিভিটি গুলো কি, আমরা সেটা বুঝতে পারবো। তখন যখন আমরা সেটা বুঝতে পারবো, তখন অটোমেটিক্যালি উই উইল হ্যাভ দ্য ফেইথ অন কৃষ্ণ, উইল হ্যাভ ফেইথ অন ভগবত গীতা। তো সেটা করার জন্য কি করতে হবে, ভগবত গীতা রেগুলারলি পড়তে হবে। শুধু পড়া নয়, আমাদের গুরু আচার্যর পরম্পরাতে যেভাবে তারা তার টিপ্পণী দিয়ে গেছেন, যেভাবে সেটার গুরু পরম্পরাতে দিয়ে গেছেন, সেটা আমাদের রেগুলারলি পড়ে বোঝা উচিত। বিকজ ইটস সেস একমাত্র ভগবত গীতা, একটা ভগবত গীতাও যদি আপনি বুঝতে পারেন, দ্যাট ইজ অলসো সামথিং। ইট ইজ নট সো ইজি, ইট ইজ নট সো ইজি, কারেক্ট? আমরা বুঝতে পারি না। তো কিন্তু অর্জুন তো পরম ভক্ত, তো অর্জুন কিন্তু এটা সম্ভব
যদি আপনি সদ্গুরুর চরণ আশ্রয় করে, গুরুচরণ বন্দনা করে, গুরুচরণ আশ্রয় করে গুরুদেবের মুখনিসৃত বাণী কনস্ট্যান্টলি শুনতে থাকেন, আপনার কোনো শিক্ষা গুরু থাকলে ইউ টেক শেল্টার দেয়ার, ওকে, তাদের চরণে বসে, পরম বৈষ্ণবের চরণে বসে ইউ ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ভগবদ গীতা, তাহলে তাদের যে অ্যাকচুয়ালি কি হয়, আমরা তো পতিত, আমাদের মধ্যে তো অত নলেজ অত কিছু নেই, কি হয় ওনাদের যে পুণ্য কর্মা, যে গুরু মহারাজের যে দ্যাট পাওয়ার, দ্যাট স্পিরিচুয়াল থিংস, দ্য ব্লেসিংস অফ কৃষ্ণা অন গুরু মহারাজ, উনি সেটা আমাদের মধ্যে দিয়ে, কারণ অবভিয়াসলি ওনার মধ্যে পরমাত্মা আছে, আমাদের মধ্যে পরমাত্মা আছে, তো তিনি সেটা ট্রান্সফার করেন, দ্যাট নলেজ ইট ট্রান্সফার ইনটু আওয়ার হার্ট, এবং সেটা গিয়ে সেই জ্ঞানাগ্নি আমাদের হৃদয়ের যে অন্ধকার সেটাকে দূর করে। সেই জন্য আমাদের গুরুর চরণে পরিপূর্ণভাবে আকৃষ্ট থাকা উচিত, এবং গুরুদেবের প্রত্যেকটি কথা উই শুড ফলো। সেটাই অর্জুনকে কৃষ্ণ বলছেন যে তোমার হৃদয়ে যে অজ্ঞান প্রসূত সংশয় উদয় হয়েছে সেটাকে জ্ঞানরূপ খড়গ দ্বারা, যে জ্ঞান আমি তোমাকে দিলাম সেটা দ্বারা ছিন্ন করো, এবং উত্থিষ্টা ভারতা, তুমি এবার উঠে দাঁড়াও, যুদ্ধের জন্য তৈরি হও। অর্জুন, হরে কৃষ্ণ। নেক্সট স্লাইড প্রভু, দিস ইজ দ্য লাস্ট শ্লোকা। হ্যাঁ, তো কৃষ্ণ হলেন অবতারী, আর বাকি সবাই হলেন অবতার। কৃষ্ণ হচ্ছেন অবতারী, মানে তিনি হচ্ছেন স্বয়ং সম্পূর্ণ, ওকে, দ্য সেলফ সাফিসিয়েন্ট, এবং বাকিরা তার থেকে অবতার রূপে জন্ম নেন। নেক্সট স্লাইড। তো আলটিমেটলি আপনি যদি খুশি থাকতে চান, সুখী থাকতে চান, প্লিজ চ্যান্ট হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। তার আগে আপনাকে কি চ্যান্ট করতে হবে? জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দা শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসারি গৌর ভক্তবৃন্দ। চ্যান্ট এন্ড বি হ্যাপি। আপনি যদি হ্যাপি থাকতে চান, দ্যাট ইজ দ্য ওনলি ওয়ান ফান্ডা এন্ড ওয়ান থিং, চ্যান্ট এন্ড বি হ্যাপি। ভেরি সিম্পল, অ্যাকচুয়ালি ইটস ভেরি সিম্পল, খুব সিম্পল। তো সেটা আপনি করুন, দেন ইউ উইল বি সো হ্যাপি। আর আমি কালকে আমরা অলরেডি বলেছিলাম যে কিভাবে চ্যান্টিং করতে হয় কি, সো আমি একটু জানতে চাই যে কারা কারা অলরেডি চ্যান্টিং শুরু করেছেন, হু হ্যাজ স্টার্টেড চ্যান্টিং। ওকে, হরে কৃষ্ণা, হরি বল। বংশা কল্প তরুভস্য কৃপা সিন্ধুভ্যেব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री श्री राधा गोविंद की जय। हिज डिवाइन ग्रेस अष्टोत्तर शत शिला प्रभुपाद की जय। हिज होलीनेस जयपताका स्वामी गुरु महाराज की जय। हिज ग्रेस नवानिष्ठा प्रभु की जय। हरि बोल, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम टू एवरीवन। हरे कृष्णा।